applause for all our guests today. Thank you. Today we are having a very rare opportunity that we all students, we are having a good platform for interacting with our authorities, for interacting the respected members of Bar Council of Maharashtra and Goa. And this particular, in this interaction, it is, we can ask our freely ask our doubts and seek guidance from our authorities, so that we can also have our good efforts as a college, we can give our good efforts for betterment of the legal education. So I extremely am very much thankful and grateful to the honorable members that they have consented for this particular, in fact they have proposed that they want to talk to the students. So this shows that their affection towards the law students. So thank you very much, sir, for giving your for giving your valuable time from the busy schedule, and for giving us this opportunity to interact with you. Thank you. For a very energetic and a very good start of this particular program, I would like to request our guests to please come forward for lighting the lamp, sir. This lamp symbolizes the illumination of the power of knowledge and bring the light of happiness and well-being in the lives of the people of the society. This lamp symbolizes the consciousness of our ignorance and our desire for the knowledge. This lamp will dispel the darkness and ignite all our minds and thoughts within us. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. We all are very excited and happy to receive our guest in our campus, and as a mark to pay the respect to our authority and the guest, and as a token of our affection towards them, I would like to proceed towards the felicitation program. First of all, at the outset, I would request Advocate Shri Bajpayee sir to please felicitate the chairperson of today's program, Shri Lakshmi Lahoti sir. Thank you, sir. I would request Honorable Shri Lakshmi Lahoti sir kindly felicitate Shri Sangram Desai sir, Honorable Chairperson of Bar Council of Maharashtra and Goa. Advocate Shri Desai sir, a dynamic personality and a great leader who is leading the Bar Council of Maharashtra and Goa and has given immense contribution for the development of the legal education. Sir has established the Advocates Academy. Thank you, sir. Thank you for your presence. I would also request now to Honorable Shri Rameshji Biyani sir, Secretary of Dayanand Education Society, to please felicitate and extend our greetings to Adv Jayant D Jaibhave sir, Member of Bar Council of Maharashtra and Goa,
and former member of Bar Council of India. Advocate Jaybhave sir, a legal luminary, a stalwart, who has given momentum to the continuous legal education program. Sir has a vast experience in practice and contributed a lot for the development of legal education. Thank you, sir. Now I would like to invite Advocate Bashmi sir to please felicitate Patil sir. Advocate Annaravji Patil sir. Advocate Patil sir, a dashing personality and with expertise in the land disputes and has contributed in the development of legal education, especially in Latur. I would request to Dr. Poonam Nathani madam kindly felicitate Honorable Shri Biyani sir. Shri Biyani sir, a visionary, our patron, and his guidance has always helped in each and every step. Next, I would like to request madam to please felicitate Bajpayee sir also, Advocate Bajpayee sir. Sir, it is our affection for you. Thank you, sir. Thank you. I would like to request now Nathani madam to please give the introductory speech of this program. Respected our today's guest, Advocate Shri Sangram Desai sir, Advocate Shri Jayabhave sir, Advocate Shri Annarao Patil sir, President of our society, Honorable Shri Lakshmi Ramanji Lahoti sir, Secretary Honorable Shri Ramesh Ji Biyani sir, and Advocate Shri Ashish Ji Bajpayee sir, all my dear staff and beloved students. It is my esteemed privilege to welcome you to the Dayanand College of Law, Latur. And at the very outset, I would like to express my gratitude to our today's guest for consenting and giving your precious time from your busy and tight schedule. When I invited, immediately, readily they accepted our invitation and proposed that we will be having an interaction with our students. So I am very thankful to you, sir. And I request all the students to please give big round of applause to our guests who are really visionary leaders and they work tirelessly towards advancing the legal education. They have excelled in their own profession, in their field. One of our guests is expert in criminal proceedings, one is in civil, but apart from that, they have contributed a lot for legal education. From last 10 years, I know Advocate Shri Jayabhave sir is continuously working on the methodologies which should be used while imparting the legal education. It is not only the theory which should be taught in the colleges, but it is actually the practical training which should be given. So from long time he is working on that. Sir, we are very thankful and fortunate to receive you in person in our college. And sir, regarding the Dayanand Education Society, I am very happy to say that since its establishment 1961, it has heralded a new era in the professional education. And slowly, one by one, they have started 8 colleges which are working under the umbrella of the Dayanand Education Society, but having the innovative and modern courses in all the colleges. Here also, sir, in Law College, we are providing BA LLB 5-year course, LLB 3-year, LLM in business law, in criminal law, PhD center we have, and we have diploma courses in taxation, in ADR and IPR also. So we are also trying to provide each and every facility which is available to the metro city students. So it has happened, or it is possible only because of the futuristic visionary management we have, sir. Every class, not only of the Dayanand College of Law, every class of every college is digitalized. Everything, sir. All the e-resources are available for our students. So I am thankful to the management also for continuously insisting us to provide each and everything to the student. I was just the day before yesterday, I was talking to my staff. I was telling that our management is more student-centric management. Everything they want to give to our
students, sir. We are the luckiest one, fortunate one to receive them. And sir, regarding the law college, I'm very happy to share that we are actually witnessing the success and potential of our students in various spheres and in various different activities. So recently at university level, out of 15, no, out of 12, 8 merit ranks we have received in college, sir. Sir, 7 colleges are affiliated to university, but more than 8 merit ranks we have bagged, sir, this year. Everything is happening because of the untiring efforts of our staff and the response which is given by our students. Sir, in Youth Festival also presently conducted by university, we received 4 prizes. In sports, 7 prizes were received by our students. In moot court competition, sir, national level, they received first prize, sir. Though they have the language barrier, but still they have overcome, sir. Slowly they are coming up with each and every modern technology. So we are trying to blend the technology and law together. Even at the Board of Studies also, we were discussing that how, sir, technology can be included in the syllabus. Many other new laws, already 3 laws which are passed, sir, we have included in our syllabus. So our college, our university was the first university to include these laws. Immediately from 1st July it got effect, sir. And regarding the other achievements in debate and everywhere, wherever they are participating, they are bringing laurels to the colleges. So, and one more thing I want to share, that good number of students are participating in judiciary exams and they are excelling, sir. So that is overall the college. We are continuously focusing on the overall development of our students by providing their participation in each and every activity. So, well, once again, I am thankful to all our guests for coming to our college. But we assure, sir, whatever the new plans you have, we will be having the implementation immediately. Thank you, everyone. Thank you very much, ma'am, for your a glimpse of the college. Yes, madam has given a glimpse within some minutes. Thank you very much. I would like to invite Advocate Jayabhave, sir, please to give greetings at this occasion. व्यासपीठावरील मान्यवर, मी काही जास्त बोलणार नाही, काळजी करू नका. आपण घरचेच आहोत. घर की मुर्गी भी है, दाल भी है. त्याच्यामुळं फक्त एवढंच मी सांगू इच्छितो की बार काउन्सिलने आजपर्यंत जे प्रयत्न केलेले आहेत की वकिलांना, म्हणजे नवीन येणाऱ्या वकिलांना काय काय पाहिजे, आणि हे प्रयत्नाची पराकाष्ठा त्याच्यामध्ये ते करत आहेत. त्यामधली सगळ्यात महत्त्वाची एक व्यक्ती की जी गेली 15-20 वर्षापासून पाहतोय, ते म्हणजे आमचे जयभावे सर. खरोखर 15 वर्षापूर्वी त्यांची आणि माझी एका अमरावतीच्या एका कॉन्फरन्समध्ये भेट झाली होती, आणि तिथून मी पाहिलेलं आहे. खरोखर ते नाशिकचे आहेत आणि नेहमी सातत्याने ते आपला स्वतःचा वेळ देऊन यासाठी गुणवत्ता कशी आणायला पाहिजे, कारण काही गोष्टी प्रत्यक्षपणे आम्ही सांगू शकत नाही इथे, कारण न्यायाचा जो उशीर होतोय त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे हा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि या आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या काळात, कारण आमच्या वेळेला नव्हतं तरी आता ते सुरू झालेलं आहे, आणि मला असं वाटतं की थोड्या दिवसात त्रास होईल. कारण एक बॅरिस्टर म्हणून सॉफ्टवेअर मी मागे सांगितलं की तुम्हाला माहिती नाही, अमेरिकेत डेव्हलप केलं होतं, आणि त्या सॉफ्टवेअरला चॅलेंज केलं सुप्रीम कोर्टात की हा प्रॅक्टिस करतोय वकील नसताना. म्हणजे बघा किती कुठपर्यंत गेलेलं आहे. आणि म्हणून त्या बॅरिस्टर सॉफ्टवेअर विकू नये म्हणून त्याच्यावर बॅन आणण्यासाठी केलं गेलं. पण नंतर त्यांनी निकाल दिला त्या ह्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने अमेरिकेच्या, आणि त्याने म्हणले की तो काही व्यक्ती नाही आहे त्याला, त्याच्यामुळे त्याला काही लायसन्स घ्यावं लागत नाही. जसं तुम्हाला मला LLB डिग्री घेऊन परत बार काउन्सिल केलं रजिस्टर. इथे थोडक्यात सांगायचं, आज आपल्याकडे
साधू संत आलेले आहेत आणि दिवाळी आहे आणि दसराही आहे, तर त्या निमित्तानं आपण त्यांचं ऐकूया. आणि मी पण आपल्यासारखं त्यांना वेळ देतो जास्त, कारण ते आज बिझी आहेत आणि याच्यानंतर सुद्धा त्यांचा लातूर जिल्हा वकील मंडळाचा सुद्धा एक कार्यक्रम आहे, त्यामुळे आपण त्यांचं ऐकूया. म्हणून माझे 2 शब्द. Thank you, sir. We are eagerly waiting for our guest, Advocate Jayabhave, sir, to please address the students. Sir. Thank you. Sir. व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर, संस्थेचे अध्यक्ष लाहुटी साहेब, सेक्रेटरी बियानी साहेब, आमचे ज्येष्ठ वकील आणि मार्गदर्शक ॲडव्होकेट वाजपेयी, बार काउन्सिलचे माझे सहकारी आणि मार्गदर्शक देखील अण्णाराव पाटील, आणि आज आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले बार काउन्सिलचं खऱ्या अर्थानं तरुणांचं नेतृत्व करणारे बार काउन्सिलचे चेअरमन संग्रामजी देसाई, प्रिन्सिपल मॅडम, सर्व सन्माननीय प्राध्यापक आणि माझ्या उपस्थित विधी महाविद्यालयातील बंधू आणि भगिनींनो, आपण खूप वेळपासून इथे बसलेला त्याची आम्हाला जाणीव आहे आणि आम्हाला विलंब झाला त्याबद्दल आम्ही दिलगिरी आहोत. आपल्याला इतक्या वेळ थांबावं लागलं, परंतु इतक्या लांब येऊन केवळ बारला व्हिजिट करणं, बारमध्ये कार्यक्रम आहे आज, तुम्ही पण उद्या बारचे मेंबर आहात, बार म्हणजे वकील संघ, गैरसमज करून द्या. आणि त्यामुळे बारमध्ये जाताना दयानंद लॉ कॉलेजला गेलं पाहिजे असं आम्ही दोघांनी ठरवलं. आणि म्हणून मॅडमचा फोन आल्यानंतर आम्ही सांगितलं की वी विल इंटरॅक्ट विथ द लॉ स्टुडंट्स. सो डोंट कन्सिडर दॅट इस इज समथिंग अ लेक्चर फॉर यू ऑफ 45 minutes. इट्स अ इंटरॅक्शन विथ यू. वकील झाल्यानंतर एक लक्षात ठेवायचं की फार काही पैसे न घेता बोलायला वकिलाला आवडत नाही. वकिलाच्या मागे गाऊन असतो ना, तुम्ही बघितलंय ना, असा त्या गाऊनला दोरी असते. इंटरनेटच्या जमान्यातले तुम्ही सगळे लॉ स्टुडंट्स आहात, काय कारण आहे याच्या मागे? कोणी अभ्यास केला याचा? कधीतरी तर आपण विचार करायला पाहिजे ना की गाऊन का, गाऊनच्या मागे दोरी का, त्याच्या आतमध्ये कोट का, कोटाच्या पुढे बँड का? देअर मस्ट बी सम लॉजिक ना. वकील म्हणून एक लक्षात ठेवायचं की वस्तुस्थिती समोर आली की त्याच्या मागचं लॉजिक शोधायला लागायचं. व्हॉट इज अ लॉजिक? हे असं का? असा प्रश्न वकिलाला नेहमी आलेल्या समोरच्या फॅक्ट्स बरोबर पडला पाहिजे. शोधा तुम्ही. परंतु आज आता इंटरॅक्शनची सुरुवात करताना मी तुम्हाला सांगतो, पूर्वी अशी पद्धत होती की वकिलांनी पैसे नाही मागायचे, तो तुमची केस आणि तुमची बाजू किती उत्तम मांडतोय हे अशेलानी ठरवायचं. आणि तो युक्तिवाद करत असताना त्याला जर वाटलं की हा बरोबर मागतोय, तर त्या गाऊनच्या मागे 2 खिसे असतात, असायला पाहिजे. मॉडेल ग्राउंडचं जे काही पिक्चर आहे त्याच्या मागे, मग पिक्चरच्या मागे मागच्या बाजूनं गाऊनच्या मागे 2 खिसे, आणि त्याच्यामध्ये तो नाणे क्लायंटनी टाकायचे आणि मग वकिलांनी तोलायचं किती पैसे दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे युक्तिवाद किती करायचा ते ठरवायचं. सो देर इज अ व्हॅल्यू टू युअर नॉलेज. सो फर्स्ट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड कॅन बी सेट टू बी द नॉलेज ऑफ द लॉयर. आणि ती इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी तुमच्याकडे जी आहे, त्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचा वापर करण्याकरता मूल्य हे पैसे नाही आहे. लोकांना ठरवू द्या किती पैसे द्यायचे तुम्हाला. यू कॅन्ट बार्गेन विथ द पीपल्स की मला इतके पैसे पाहिजे. आणि या सगळ्या गोष्टीसाठी जसा जसा काळ प्रगत होत गेला तसं या देशाचं संविधान आलं आणि मग त्या संविधानानं अजून या व्यवसायाला एक वेगळं स्वरूप दिलं आणि सांगितलं की हा एक पेशा आहे, हा एक व्यवसाय नाही. आता पेशा आणि व्यवसायामधला काय फरक आहे? तर व्यवसायामध्ये तुम्ही बार्गेन करू शकता. मी तुला 10 कोटी रुपये मिळवून देईल, तू मला इतके पैसे दे. मी तुला तुझी जमीन मिळवून देईल, तू मला इतके पैसे दे. मी तुला फासावर लटकू देणार नाही, मला इतके पैसे दे.
हे बार्गेनिंग जिथे करता येत नाही त्या व्यवसायाला म्हणायचं पेशा. इट्स अ सर्व्हिस विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द कन्सिडरेशन. आणि हे याला मान्यता आपल्या भारतीय संविधानाने दिली. आता मला सांगा की भारताचं संविधान कितव्या वर्षातले तुम्ही आहात? 4थ्या, 5व्या, 3ऱ्या की त्याच्या आधीचे पण आहात? सगळेच आहात. पण संविधान तर सगळ्यांना माहिती असतं ना. केव्हा संविधान सुरुवात झाली? संविधानाची मान्यता कोणत्या तारखेला झाली? 26 नोव्हेंबर 1949. आता कोणता महिना चालू आहे? कोणतं साल चालू आहे? 24. 49 ते 24 किती वर्ष झाले? 75 वर्ष झाले. किती वर्ष झाले? 26 नोव्हेंबर 2024 ला संविधानाला मान्यता मिळवून त्या दिवशी संविधानावर ठरलं की येस, दिस इज अ अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वी अडॉप्टेड, वी अप्रूव्ड, दिलेलं ना. त्याला 75 वर्ष पूर्ण होती. मग 26 जानेवारीला काय झालं? इम्प्लिमेंटेशन सुरू झालं, प्रजासत्ताक सुरू झालं. म्हणून आपण त्याला म्हणतो प्रजासत्ताक दिन. आता याला काय म्हणायचं? 26 नोव्हेंबरला काय म्हणायचं? कन्फ्युजन आहे काय? संविधान दिन. काय म्हणायचं? संविधान दिन. त्या दिवशी संविधानाची मान्यता झाली. वकील म्हणून कोणताही कायदा आपल्याला अभ्यासावा लागेल. किती कायदे आहेत तुम्हाला माहिती आहे का? महाराष्ट्राचे किती कायदे, या देशाचे किती कायदे सांगता येईल कोणाला? नाही सांगता येणार. मला पण नाही येणार. आफ्टर पुटिंग 40 years in a practice, I can't say so. It's goes on changing ना. Law is a dynamic thing. It goes on changing. So किती आहेत? आज असतील तर उद्या वाढ होईल त्याच्यात, ते काय सांगता येत नाही. परंतु या देशामधला एक कायदा असा आहे की जो सगळ्यांना माहिती पाहिजे वकिली जर करायचं असेल. कोणता कायदा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. माहिती आहे आपल्याला? चला आपण एक काम करू. लेट अस सी द प्रिएम्बल. जो उद्देशिका आहे ती उद्देशिका आपल्याला किती माहिती आहे सगळ्यांना. आपण याच्यावर आता इंटरॅक्शन करायचं तर 75 वर्षाकडे जात असताना आपण त्याचं उद्देशिकेचं एक पटकन वाचन करूया. मी बोलतो, तुम्ही माझ्या मागे बोला. मग आपण बघूया की याच्यामध्ये तुम्हाला काय मराठीत बोलायचं की इंग्लिशमध्ये वाचायचं? इंग्लिशमध्ये. ओके, व्हेरी गुड. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. या सगळ्या शब्दांचे अर्थ तुम्ही सांगायचे. And to secure to all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of a nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जय हिंद. आता वकिलाचा रोल सुरू झाला. हे घटनाकारांनी आपल्या हातामध्ये दिलं. किती आर्टिकल्स आहेत?
किती भाग आहेत, किती सूची आहेत? 22 भाग आहेत, 395 आर्टिकल्स आहेत. सूची लिस्ट किती आहेत? 12. एक परिशिष्ट आहे. लॉंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जगामधली सगळ्यात मोठी घटना आहे, परंतु जगामधली सगळ्यात पॉवरफुल घटना आहे. केव्हा स्वीकारली? या तारखेला. केव्हा अंमलात आणली? 26 जानेवारीला. किती दुरुस्त्या झाल्या? सगळं वकिलाला माहिती पाहिजे. बघा किती झाल्या, तुम्ही बघा, 100पेक्षा जास्तच आहेत. मग ते का झाल्या? त्याचा काय परिणाम झाला? मग त्या दुरुस्त्या करत असताना कधीतरी एखादी आरोळी येते ना, आम्ही घटना बदलून टाकू. झालं ना आता 400 पार कॉन्स्टिट्यूशन वगैरे वगैरे ऐकलं ना आपण. मग लोकांनी काय केलं? धपकन काय ते बदल करून टाकला. लोकांना असं काय? मग हे बदल म्हणजे काय? कॉन्स्टिट्यूशनचा हा अमेंडमेंट म्हणजे काय? वकिलाला माहिती पाहिजे ना. वकील म्हणून होणाऱ्या लॉच्या विद्यार्थ्याला माहिती पाहिजे, कारण उद्याचे तुम्ही दूध आहात. कॉन्स्टिट्यूशनचे तुम्ही सगळे दूध आहात. चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाने काय सांगितलं की द डेव्हलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री विल डिपेंड अपॉन द लिटरसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू आर इलिटरेट. We the citizen of this country are illiterate on the constitution, and our development of the democracy will depend upon the literacy of the constitution. आपण संविधानाच्या प्रति अशिक्षित आहोत सगळेजण, वकिलापासून न्यायाधीशापर्यंत. आणि आपल्याला त्याची पहिली जबाबदारी संविधानाने दिली की आपण शिक्षित असलं पाहिजे, आपल्याला पूर्णपणे मिळालं पाहिजे, समजलं पाहिजे. आणि म्हणून म्हटलं की प्रिएम्बल 395 आर्टिकल तर तुम्ही शिकालच. काळाच्या ओघामध्ये तुम्हाला ते कळतील देखील, त्याच्यातल्या महत्त्वपूर्ण केसेस तुम्हाला समजतील देखील. ते तुम्ही शिकल्या पाहिजे, इंटरेस्ट घेतला पाहिजे, जबाबदारी आहे. पण ते करताना आपला अप्रोच कसा असला पाहिजे? वाचकाचा नसला पाहिजे. तो विधी शिक्षणातल्या विद्यार्थ्याचा असला पाहिजे. तो आत्ता कॉलेजमध्ये असताना तसा असला पाहिजे, तो वकिली करताना तसा असला पाहिजे, तो 30 वर्ष झाल्यानंतरही असाच असला पाहिजे, तो न्यायाधीश झाल्यानंतर तसा असला पाहिजे. तर तुम्हाला त्याचे वेगवेगळे कंगोरे दिसतात. या संविधानाचं जे प्रिएम्बल आपण वाचलं त्याच्यातला पहिला शब्द काय आहे? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया. कुठून आला? कोणाला माहिती आहे? अमेरिकेच्या कॉन्स्टिट्यूशन मधून आला. बरोबर आहे. पुष्कळ तुम्ही यू आर टॉकिंग ऑन अ राईट ट्रॅक. आय अप्रिशिएट. अमेरिकेची जी कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण झाली त्यावेळेस अमेरिकेतल्या एका प्रसिद्ध कवीनं वी द पीपल ऑफ अमेरिका नावाची एक कविता लिहिली. आणि ती कविता अत्यंत प्रसिद्ध झाली. लोक समूहानं ती कविता गाऊ लागले. आणि मग तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेटचा अभ्यास कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की घटना समितीच्या वेगवेगळ्या लोकांमधल्या वेगवेगळ्या लोकांनी सुरुवात कशी करायची याबद्दल युक्तिवाद केला. देवा शपथ पासून सुरुवात झाली. त्याच्यावर खूप मोठा वाद झाला अण्णाराव की देवा शपथ बोलायचं का. आणि मग विद्वानांमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह रिझॉल्युशन मांडण्यामधलं जे काही योगदान आहे, या देशामधला कुठलाही नागरिक कुठल्याही पक्षात जाऊ, काही करो, मी कोणत्याही पक्षाचा असो, विसरू शकत नाही. त्यांनी सांगितलं की वी द पीपल ऑफ इंडिया आपण स्वतःनी केलेली. त्यामुळे सुरुवात काय आहे? वी द पीपल ऑफ इंडिया. आणि शेवट काय आहे? हिअर बाय अडॉप्ट. हिअर बाय अडॉप्ट, एनॅक्ट. त्या प्रत्येक शब्दाला वेगळा शब्द आहे. अडॉप्ट, एनॅक्ट अँड गिव्ह टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. वी द पीपल ऑफ इंडियाची सुरुवात होते आणि शेवट काय होतो? अडॉप्ट, एनॅक्ट अँड गिव्ह टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके. आता दुसरा शब्द येतो की वी द पीपल ऑफ इंडिया नंतरचा दुसरा शब्द आपण वाचला, सॉवेरिन. ओके. व्हॉट यू मीन बाय सॉवेरिन? वी द पीपल ऑफ इंडिया विल आर गिव्हिंग अ सॉवेरिन. म्हणजे काय? सार्वभौम ते मराठी शब्द झाला. म्हणजे काय?
सुप्रीम म्हणजे काय? शब्दांना पर्यायी शब्द सांगणं हे आपलं काम नाही आहे. शब्दांचा सर्वसामान्यांना कळेल असा अर्थ सांगणं हे आपलं काम आहे. येस, कोण बोललं? उभे राहा. काय बोललात? कुठल्याही बाह्य शक्तीचा अधिकार नसल्यावर टाळी वाजवा त्यांच्यासाठी. त्यांनी प्रतिशब्द नाही सांगितला. कसा? इंग्लंडची लोकशाही ही जगामधली सगळ्यात जुनी लोकशाही आहे, बरोबर आहे? 700-800 वर्ष झाले. सवाल हा आहे की ती सॉव्हरेन आहे का? का नाही आहे? का नाही आहे? हा, सांगा. येस, यू आर करेक्ट. विरा, यू मस्ट बी कॉन्फिडंट. Correct. There is a king and there is a queen and therefore there is no sovereign nature of the constitution. Give her clap. हा वकिलाला शब्दांचे अर्थ समजले पाहिजेत. कशासाठी तो वापरलेला आहे? इंटेन्शन ऑफ द लेजिस्लेचर वापरतो ना शब्द आपण. तो इंटेन्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो शब्द वापरताना त्याचा काहीतरी अर्थ डोक्यात ठेवून पुढे जातात. सॉव्हरेन, बाह्य शक्ती कुठल्याही याच्यावर कंट्रोल करणार नाही. या कॉन्स्टिट्यूशनच्या वर कोणी नसणार नाही. हे सार्वभौम आहे, सर्वश्रेष्ठ आहे. म्हणजे काय आहे? म्हणजे खूप पॉवरफुल आहे, म्हणजे सार्वभौम आहे? नाही, हा अर्थ नाही आहे. म्हणजे याच्यावर कुठल्याही बाह्य शक्तीचं नियंत्रण असणार नाही. या देशामधल्या नागरिकांचंच नियंत्रण इथे असणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे सेक्युलर. ओके. सोशलिस्ट, अनादर शब्द आहे सोशलिस्ट. पॉलिटिकल सायन्स वाल्या लोकांना माहिती आहे ना. जे पॉलिटिकल सायन्स नसतील त्यांना तेवढं सोशलिस्ट हा शब्द माहिती आहे. सम आर सोशलिस्ट, सोशलिझम इज देअर, कम्युनिझम इज देअर, कॅपिटलिझम इज देअर. यू नो द वर्ड. आपल्याला 42व्या घटना दुरुस्तीनंतर हा नंतर अमेंड झालेला शब्द आहे की आपण सोशलिस्ट. यामध्ये उत्पन्नाची साधनं निर्माण करणाऱ्या सगळ्या केंद्रांवरची सत्ता ही सर्वसामान्यांची असली पाहिजे. कोणीतरी एक जण होता कामा नये. प्रवास हा सगळ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. कोणीतरी एकानेच मालक होऊ नये, हा त्याच्या मागचा हेतू आहे. आणि म्हणून सोशलिस्ट शब्द आहे. सेक्युलर आजच्या काळामध्ये फार महत्वाचा शब्द आहे. सारखे आपले आपसामध्ये नाहीतर भांडणं त्याच शब्दांवरनं होतात. मग तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनला अपेक्षित असणारा सेक्युलर हा शब्द काय? त्याचा मराठी अर्थ काय? धर्मनिरपेक्ष. बरोबर आहे. धर्मनिरपेक्ष आणि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनला अपेक्षित असणार काय आहे? कुठलाही एक राज्यधर्म नसेल, सर्व धर्मांना समान संधी असेल. करेक्ट. म्हणजे राज्याचा कुठलाही एक धर्म नसेल, सर्व धर्मांना समान संधी असेल. इथे धर्माचं स्वातंत्र्य आहे. बरोबर आहे. आर्टिकल आपण मूलभूत हक्कांमध्ये पुढे येतो. 25, 26, 27, 28 काहीतरी आर्टिकल्स आहेत आपले. द फ्रीडम ऑफ रिलिजन. पण राज्य म्हणून कुठलाही धर्म नसेल. हे हिंदू राज्य आहे, हे मुस्लिम राज्य आहे, हे ख्रिश्चन राज्य आहे, असं नसेल. इथे सगळ्या धर्मांना स्वातंत्र्य असेल आणि त्या सगळ्या धर्मांचा आपल्या आपल्या धर्मांच्या प्रमाणे प्रथा परंपरांना तिथे स्वातंत्र्य राहील. पण राज्याला, सरकारला कुठलाही धर्म नसेल. हे धर्मनिरपेक्षतेला अपेक्षित असणार आहे. त्याबद्दल अधिक तुम्हाला बोलता येईल. बसा मॅडम, तुम्हाला बघता येईल. कारण धर्माची व्याख्या काय आहे, कॉन्स्टिट्यूशनला अपेक्षित असलेली काय आहे, ही वकिलातल्या आणि कायद्यातल्या लोकांना समजली पाहिजे. लोक कधी कधी भावनात्मक काहीतरी बोलतात. ते बाहेर राजकारणामध्ये आपण चालू शकतो, समाजकारण. पण म्हणून आपण युक्तिवाद करायला जर काही भावनात्मक करायला गेलो तर ते चालणार नाही. ते करायला कोणी गेला, अगदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करायला जरी गेला तरी त्याच्यावर टीका होते. तुम्ही ऐकलं असेल. आणि टीका झाली पाहिजे. कारण का? तर संविधान हाच आपला धर्म आहे. संविधान हाच आपला धर्मग्रंथ आहे. बाकी व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये मी हिंदू असेल, तो मुस्लिम असेल, तो ख्रिश्चन असेल, त्यांनी त्याच्या ज्याच्या धर्माचं आचरण करावं, त्याला फंडामेंटल राईट आहे. परंतु ते कुठल्या तरी व्यासपीठावर, सरकारी व्यासपीठावर चालणार नाही. ही सेक्युलरची इथे व्याख्या आहे. डेमोक्रेटिक, पुढचा शब्द काय? डेमोक्रेटिक. यू नो दॅट. डेमोक्रेसीची व्याख्या
सिंपल आहे. लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्या करिता चालवलेलं राज्य. त्यानंतरचा शब्द आहे रिपब्लिक. येस, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक? त्याला मराठीमध्ये काय शब्द आहे? गणतंत्र. काय शब्द आहे? गणतंत्र. मग काय त्याच्याबद्दल तुम्हाला अपेक्षित आहे? आणि वकील म्हणून हे समजणं फार महत्वाचं आहे, कारण या संविधानाचं इंटरप्रिटेशन आपल्याला करायचं आहे. पुढे याच्यावरच आपल्याला युक्तिवाद करायचा आहे. आणि म्हणून या सगळ्या राज्यव्यवस्थेमध्ये गणतंत्र या शब्दाला पण फार महत्व आहे. कोणी सांगेल? येस. We have our own constitution, correct? That's why. But what do you mean by republic? No, you are not on right track. Yes. That's not it. Correct. You are right. रिपब्लिक शब्दाचा अर्थ इथलं प्रत्येक नेतृत्व हे निवडणुकीच्या माध्यमातूनच निर्माण होईल. कुठला तरी कोणीतरी राजा इथे नसेल, कुठली तरी कोणी राणी इथे नसेल. इथे कोणाला राष्ट्रपती व्हायचं असलं तरी निवडणुकीच्या माध्यमातूनच तो निवडला जाईल. कोणाला पंतप्रधान व्हायचं असलं तर निवडणुकीच्या माध्यमातूनच तो निवडला जाईल. हा त्याच्या मागचा एक साधा सरळ अर्थ आहे. सो आय एम हॅपी दॅट इन स्पाइट ऑफ यू आर नाउ इनिशियल स्टेज ऑफ द लिगल एज्युकेशन, यू आर ऑन अ राईट ट्रॅक. आणि देअरफॉर मी तुमचं सगळ्यांचं आणि कॉलेजचं त्याबद्दल मनपूर्वक अभिनंदन करतो की तुम्ही योग्य पद्धतीने याचं वाचन करतात आणि असंच केलं पाहिजे. हा आपला प्रवास आहे शिक्षणाचा. कॉन्स्टिट्यूशनचे पुढचे येणारे जे काही प्रश्न, पुढचे जे येणारे जे काही सगळे जे काही शब्द आहेत, त्या सगळ्या शब्दांसाठी आज आपल्याला वेळ तेवढा नाही आहे. कधीतरी आपण येऊ आणि त्याच्यावरच फक्त बोलू. परंतु एक तुम्हाला सांगतो की कॉन्स्टिट्यूशनचा पितामह म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. तो पण इतिहास तुम्ही नीट लक्षात घेतला पाहिजे. आंबेडकरांनी ड्राफ्ट लिहिला अशी काही इतिहासामध्ये परिस्थिती नाही आहे. ड्राफ्ट 2 लोकांनी लिहिला. एक सर डॉक्टर राव त्यांनी लिहिला, PN राव. त्यांनी 10 देशांचा प्रवास केला. ते कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे कायदेशीर सल्लागार होते. दुसरा त्या घटना समितीचे उपाध्यक्ष कामत म्हणून होते. त्यांनी दोघांनी ड्राफ्ट लिहिला आणि तो ड्राफ्ट दिला घटना समितीकडे. घटना समितीची जी काही निर्मिती झालेली आहे ती निर्मिती झाली 46 सालात. 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस हा प्रवास चालला. वेगवेगळ्या समित्या झाल्या. प्रिॲम्बलची वेगळी समिती, 22 समित्या होत्या. त्याच्यातली एक घटना समिती होती. त्या घटना समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय केलं? या सगळ्या शब्दांना इथल्या सामाजिक संदर्भात ज्यांना कायद्याचा आणि खऱ्या अर्थानं न्यायाची गरज आहे अशा समाजातल्या कमकुवत घटकांना संविधानाचा हा अर्थ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यामध्ये भारतीय अर्थ घालण्याचं काम हे डॉक्टर आंबेडकरांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून आपण त्यांचे कधीच उपकार विसरू शकणार नाही. आणि त्यामुळे आपण नेहमीच त्यांना लक्षात ठेवलं पाहिजे. डॉक्टर आंबेडकरांनी या घटना समितीच्या मध्ये जो मसुदा तयार झाला त्या मसुद्याच्या घटना समितीने एकंदर 5700 सूचना त्याच्यामध्ये आल्या. किती? 5700 की हे बदल करा, हे करा, ते करा. या प्रत्येक सूचनेवर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारपूर्वक ऑर्डर पास केलेली आहे, म्हणजे रिझनिंग देऊन की हे स्वीकारायचं, हे नाही स्वीकारायचं. 2900 सूचना त्यांनी स्वीकारल्या आणि त्या सगळ्या सूचनांचं जे काय तो फायनल ड्राफ्ट केला. डॉक्टर आंबेडकरांना जो अपेक्षित ड्राफ्ट होता त्यापैकी फक्त 40% ड्राफ्ट ऍक्च्युअली आलेला आहे हा घटनेचा. त्यांना यापेक्षा खूप काही वेगळं अपेक्षित होतं, परंतु ते सर्वमतानं मंजूर होऊ शकलं नाही, कारण कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली होती. तिथे सदस्य होते, 299 सदस्य होते. त्या सगळ्या सदस्यांमध्ये कोण होतं आपल्याला माहिती पाहिजे. कोणीतरी म्हणतं की पार्लमेंटने दिलेलं फंडामेंटल राईट हे गिफ्ट आहे असं म्हणतात. तुम्हाला माहिती आहे असा वाद झालेला आहे, तुम्ही वाचा. EDM जबलपूर वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया नावाचा खटला आहे. त्या खटल्यामध्ये इंदिरा गांधींनी इमर्जन्सीच्या काळामध्ये सगळ्यांचे फंडामेंटल राईट सीज केले. सीज केल्यानंतर ते मॅटर
खटला सुप्रीम कोर्टापुढच्या 5 न्यायाधीशांपुढे चालला. 5 न्यायाधीशांपुढे चालल्यानंतर 4 न्यायाधीशांच्या समोर 4 न्यायाधीशांनी निकाल दिला, जो सरकारचं म्हणणं होतं की फंडामेंटल राईट इज अ गिफ्ट गिवन बाय द पार्लमेंट टू द सिटीजन्स. सरकार म्हणत होते की अरे फंडामेंटल राईट आहेत, बरोबर आहे, पण कोणी दिले तुम्हाला? वी द पार्लमेंट, वी हॅव गिवन यू दिस फंडामेंटल राईट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वी अप्रूव्ड युअर कॉन्स्टिट्यूशन. आम्ही निर्माते आहोत. मग आम्ही जर तुम्हाला दिलं तर आणीबाणीच्या काळात आम्ही ते बंदिस्त केलं, काही काळ कॉन्झर्वेशन केलं, तर काय वाईट केलं? देशाची गरज म्हणून आम्ही केलं ना. सो फंडामेंटल राईट इज अ गिफ्ट गिवन बाय द पार्लमेंट टू द सिटीजन was an argument of the government of Indira Gandhi, which was approved by 4 judges in ADM Jabalpur versus Union of India. प्रोफेसर्स लोकांना माहिती आहे हे सगळे, आपण ह्या केसेस सगळ्या सेलिब्रेटेड केसेस 10 केसेस अशा आहेत आत्तापर्यंतच्या 75 वर्षाच्या इतिहासामधल्या 10 केसेस अशा आहेत की त्यांनी या 130 कोटी लोकांच्या जनजीवनावर, रोजच्या जीवनावर परिणाम केलेला आहे. तुम्ही त्याचं एक पुस्तक आहे, झिया मोदी नावाच्या एका मोठ्या वकील मुलीनं लिहिलेलं पुस्तक आहे, सुली सोराबजीची ती मुलगी आहे, 10 जजमेंट्स विच चेंज द इंडिया असं पुस्तकाचं नाव आहे. आपल्या कॉलेजमध्ये असेल, नसेल तर मॅडम मागून घ्या आणि या सगळ्या मुलांना वाचू द्या. तर त्या एडीएमपूर जबलपूरमध्ये 5वे न्यायाधीश होते की ज्यांना सगळ्या लॉच्या विद्यार्थ्यांनी, प्राध्यापकांनी, वकिलांनी, न्यायाधीशांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे, ते होते न्यायमूर्ती HR खन्ना. त्यांनी ते डिसएग्रीमेंट झालं, त्यांनी त्याला डिसएग्री केलं आणि सांगितलं की नो फ्रेंड्स, आय डोंट एग्री दॅट फंडामेंटल राईट इज अ गिफ्ट गिवन बाय द पार्लमेंट टू द सिटीजन्स, बिकॉज ही सेज दॅट फंडामेंटल राईट इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स बिकॉज ही इज अ ह्युमन बिंग, ही बिलॉंग्स टू ह्युमन रेस. मनुष्य आहोत आणि मनुष्य आहोत म्हणून आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे, ऐकण्याचं स्वातंत्र्य आहे, भावनांचं स्वातंत्र्य आहे, विचारांचं स्वातंत्र्य आहे, विचार मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहे, आंदोलनांचं स्वातंत्र्य आहे. हे सगळं आम्हाला स्वातंत्र्य आहे कारण आम्ही मनुष्य आहोत. आणि मनुष्याचे हे अंगभूत गुण आहेत, इनहेरंट क्वालिटी ऑफ द ह्युमन बिंग असा शब्द त्यांनी वापरलेला आहे. इट्स अ इनहेरंट क्वालिटी ऑफ द ह्युमन बिंग दॅट ऑल these fundamental rights are incorporated in the human being. What Parliament at the most has done, the Parliament has made an endorsement. शिक्का फक्त मारलेला आहे की येस, these are the fundamental right. You have only endorsed on that fundamental right. इमर्जन्सीचा काळ होता मित्रांनो, लक्षात घ्या. न्यायमूर्ती HR खन्नाच्या या निकालाबद्दल, मायनॉरिटी निकालाबद्दल कोणीही बोललं नाही, कुठल्याही प्रकारच्या वर्तमानपत्रात लिहू शकले नाहीत. परंतु न्यूयॉर्क टाइम्स नावाचा त्या काळातला सगळ्यात मोठा अमेरिकेतला जो वर्तमानपत्र होतं, त्या वर्तमानपत्राने अग्रलेख लिहिला आणि त्या अग्रलेखामध्ये सांगितलं की उद्या जर हिंदुस्थानामध्ये जर लोकशाहीचं मंदिर उभं राहिलं तर त्या मंदिराचा कळस HR खन्ना नावाच्या न्यायाधीशाचा असेल. आणि नंतर इमर्जन्सी गेली, नवीन सरकार आलं, 42वी घटना दुरुस्ती झाली आणि जो मायनॉरिटी व्ह्यू होता HR खन्नाचा तो घटनेमध्ये दुरुस्त झाला आणि घटनेमध्ये तो लॉ झाला, घटना झाली. हे त्या विचाराचं, त्या ताकदवान विचारांचं प्रतिबिंब असतं. असं या देशामधल्या सुप्रीम कोर्टाने, या देशामधल्या वकिलांनी केलेलं योगदान आहे. ते वकिलांना तुम्हाला माहिती पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला ते एक टार्गेट राहील, तुम्हाला एक दीपस्तंभ डोळ्यासमोर असेल. कोणाला तरी नानी पालखीवाला होता आलं पाहिजे. केशवानंद भारतीच्या 63 दिवसाच्या युक्तिवादामध्ये नानी पालखेवालाने जो युक्तिवाद केला त्याच्यातनं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तयार झालं. तुम्हाला माहिती आहे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे काय? काय व्हॉट यू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? येस, आय डोंट एक्सपेक्ट दॅट यू शुड रिप्लाय बिकॉज नाव 850 पानाची केस आहे. ती समजतं आम्हाला, आमचे 35 वर्ष गेले तरी आम्हाला अजून वाचता कंटाळतो आम्ही. पण लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे असा काहीतरी फॉर्म्युला आहे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म्युला. काय फॉर्म्युला आहे? त्यांनी सांगितलं की बाबा घटनेमध्ये अशी दुरुस्ती नाही करता येणार की जेणेकरून घटनेचं मूळ स्वरूपच बदलून जाईल. तुम्ही वकील झाला की तुम्हाला कळेल, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आता साहेब प्रख्यात दिवाणी वकील आहेत. दिवाणी दावा जर अमेंड करायचा असेल तर मूळ प्रिन्सिपल असं आहे की दाव्याचं मूळ स्वरूप न बदलता जी दुरुस्ती करायची तेवढी परवानगी मिळते. यू कांट चेंज द बेसिक नेचर ऑफ द सूट.
तेच अमेंडमेंटचा अर्थ HR खन्नांनी त्या केशवानंद भारतीमध्ये सांगितला की बाबांनो, हा जो काही मूळ अर्थ आहे ना, हा बदलू नका. म्हणजे काय? म्हणजे एखाद्याला खूप 500 समजा खासदार मिळाले आणि त्याला असं वाटलं की सारखं सारखं मीच निवडून येतो, असं वाटतं काही काही वेळेस माणसांना. कशाला पाहिजे निवडणुका? मग 5 वर्ष जिथे लिहिलेलं आहे ना त्या आर्टिकलमध्ये निवडणुकांच्या, तेवढं दुरुस्त करून टाका आणि ते 25 वर्ष करून टाका. म्हणजे काय, 25 वर्षानं निवडणुका आता घेऊ, कशाला खर्चात पडायचं लोकांना, असं एखाद्याला वाटलं समजा, तर ते करता येणार नाही. कारण 5 वर्षांनी निवडणुका घ्या हे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आहे. कोणाला तरी असं वाटलं की नको एकच धर्म बरा आहे, सगळे धर्म हे धर्मनिरपेक्ष काढून टाका, नाही करता येणार. या देशामध्ये राहणारे लोक वेगवेगळ्या धर्माचे आहेत, वेगवेगळ्या जातीचे आहेत, तिथे असा बदल करता येणार नाही. निधर्मपणा हा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आहे. कोणाला तरी वाटलं कशाला पाहिजे सारखे सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट आपल्याला काही ते फटकारत राहतात, काढून टाका ना तेवढं आर्टिकल बाजूला. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट कशाने निर्माण झालं? कॉन्स्टिट्यूशनच्या आर्टिकलनेच निर्माण झालं ना, ते काढून टाकू आपण बाजूला. करता येणार नाही. हा पिलर आहे. जसं एक लॉ मेकर आहे, जसं एक ब्युरोक्रेसी आहे, कार्यकारी मंडळ आहे, तशी एक न्यायपालिका आहे. ती जर तुम्ही काढून टाकली तर या लोकशाहीचा इमला पडून जाईल. हे करता येणार नाही. दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फ्रेंड्स, chairman is going to speak on the bar council. You are a future members of the bar council. यावंच लागेल तुम्हाला. तुमचं मार्कशीट अपार्ट तुमची सगळी गुणवत्ता आम्हाला तपासावीच लागेल. वकील म्हणून लायसन्स द्यायचंय का? तुम्ही शिकलात का? तुम्हाला AIBची परीक्षा पास व्हावीच लागेल. अजून काय 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 येत राहील. कारण सुप्रीम कोर्ट म्हणतं की half baked, na? What's it? So half baked lawyers are entering from the legal education to the system. This is harmful. आपल्या सगळ्यांनाच विचार करावा लागेल. हाफ बेक्ड आपण पाठवतोय का? आम्हाला तुमच्या कॉलेजबद्दल अभिमान आहे. तुमच्याकडे फुल बेक्ड करण्याचा फुल प्रयत्न केला जातो. त्याबद्दल वी आर हॅपी ॲज अ बार काउन्सिल. आणि आम्हाला खात्री आहे की तुमच्यामधले जे काही पास होतात ते जास्तीत जास्त वकील होतील, न्यायाधीश होतील. परंतु ते करण्याकरता तुम्हाला केवळ इथलं अभ्यास हे महत्त्वाचा नाही मित्रांनो. तुम्हाला समाज समजला पाहिजे. तुम्हाला समाजामधली माणसं समजली पाहिजे. कोण खरं बोलतंय आणि कोण खोटं बोलतंय याचं तुम्हाला भान असलं पाहिजे. तुमचा आशील काही खोटं करतो म्हणून त्या खोट्याचे भागीदार तुम्हाला व्हायचं नाहीये. हे प्रोफेशनल इथिक्स तुम्हाला समजलंच पाहिजे. ते नाही समजलं तर एखाद्या दिवशी तुमच्या गळ्याशी फास आल्याशिवाय राहत नाही. आणि ते करता कामा नये आपण. कारण तुम्ही जाऊन बघा, सुप्रीम कोर्टाच्या त्या लोगोच्या मध्ये एक ब्रीदवाक्य आहे. तुम्ही पाहिलंय का ते ब्रीदवाक्य काय? सुप्रीम कोर्टाचा लोगो पाहिलाय का? काढून बघा, तुम्हाला नेटवर मिळेल तुमच्या. सो आपल्या बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाचा लोगो आहे. लोगो असतो ना असा, त्या लोगोच्या मध्ये एक ब्रीदवाक्य लिहिलेलं आहे. ब्रीदवाक्य काय? यतो धर्मस्त ततो जयः. यतो धर्मस्त ततो जयः. याचा अर्थ ज्याच्या बाजूने धर्म असेल त्याचा विजय हो. धर्म म्हणजे सत्य आहे. आणि कोणी कोणाला म्हटलं माहिती आहे का तुम्हाला? महायुद्धाला जाताना दुर्योधन गांधारीचा आशीर्वाद घ्यायला जातो. महायुद्ध समोर आहे. त्यावेळेस आपला एक महायोद्धा मुलगा आशीर्वाद घ्यायला आल्यानंतर एक आई आशीर्वाद काय देईल? विजयी भव. गांधारीने तो आशीर्वाद दुर्योधनाला दिलेला नाहीये. गांधारीने त्याला आशीर्वाद दिलेला आहे की यतो धर्मस्त ततो जयः. ज्याच्या बाजूनं धर्म असेल त्याचा विजय हो. असा एक आशीर्वाद आई कोणाला देते? मुलाला देते महायुद्धाला जाण्याच्या आधी. आणि 100 मुलं तिची मारली जाणार आहेत. हे भविष्य ती जाणते की नाही जाण्यात आपल्याला माहित नाही, पण ती आशीर्वाद त्याला विजयी भव असा नाही देते. आणि म्हणून ते ब्रीदवाक्य की न्यायाधीश कसा असावा, तर त्या आईच्या पातळीवर जाऊन त्यांनी तो न्यायाचा विचार करायला पाहिजे. समोर कोण आहे, कसा आहे, तो मुलगा आहे का कोण आहे याचा विचार नाही केला पाहिजे. त्यांनी फक्त सत्याचा विचार केला पाहिजे. हे आपलं ब्रीदवाक्य आहे. ते व्यवहारात किती पुरेसं आहे किती नाही माहित नाही, परंतु ते आपलं ब्रीदवाक्य आहे. त्या ब्रीदवाक्याचा ज्या ज्या वेळेस आपण छेद करू
सत्यापासून बाजूला जाण्याचा ज्या वेळेस आपण प्रयत्न करू त्यावेळेस तुम्हाला कुठल्या तरी लायबिलिटीला सामोरं जाण्याची लाट शक्यता आहे. त्याच्यामुळं तुम्ही आमच्या ट्रायल कोर्टामध्ये म्हणजे जिथे तालुका कोर्टात डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये काम करताना साध्या शब्दात सांगतात की पक्षकाराचं नीट ऐकून घ्या. पक्षकाराला काय सल्ला द्यायचा तो द्या, परंतु पक्षकार तुमच्या अंगामध्ये घुसता कामा नये. पक्षकार अंगात घुसून तुम्ही तो जे काय म्हणतो तेच खरं नाही. यू आर अ फिल्टर. पक्षकार काय सांगतोय ते कायद्याच्या कक्षेत आहे का, ते त्याच्या समोरच्या तुमच्या कागदानं धरून आहे का, असं फिल्ट्रेशन करून कोर्टाला सांगण्याचं काम तुमचं आहे. आणि म्हणून तुम्ही वकील आहात आणि म्हणून तुम्ही लॉ ऑफिसर आहात. ही जबाबदारी तुमच्यावर टाकलेली आहे मित्रांनो. आणि त्याच्यामुळे या जबाबदारीचं भान ठेवून तुम्हाला वकील व्हायचं आहे. जास्तीत जास्त आपल्या सगळ्या बंधू भगिनींना मी विनंती करेल की तुम्ही वकील व्हा, कोर्टामध्ये वकिली करा, कुठेतरी नोकरी करायचा प्रयत्न करू नका, न्यायाधीश बना. सगळ्या भगिनी आहेत, आपण न्यायाधीश बना, आपल्याला खूप चांगली संधी आहे. 50% महिलांना न्यायाधीश करण्याचा जरी लिखित नियम नसला तरी बॅक ऑफ द माइंड सगळ्या ज्युडिशरीच्या आहे. त्याच्यामुळं आपण जर बघितलं आता नवीन येणारा न्यायाधीश सगळे असतात, उत्तम न्यायाधीश महिला झाल्याचं आपण बघितलेले आहेत. आता पहिल्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता होतील आणि तो आनंदाचा दिवस असेल. त्याच्यामुळे आपण सगळ्यांनी त्या दृष्टीने आपला अभ्यास करा. आपण जर थ्रूआउट 55% जास्त मार्क मिळवले तर आपल्याला पास झाल्या JMFCच्या परीक्षेला अपिअर होता येईल. पण शक्यतो वकिली करून गेलेलं चांगलं, कारण तुम्हाला त्यामधला सगळे बारकावी कळतात. तर आपण वकील व्हा, आपण न्यायाधीश व्हा. आणि हे सगळं करत असताना हा जो काही आपण शब्दांचा छल काढतो तो छल काढण्याकरता आपल्याला समाज समजला पाहिजे. त्यामध्ये समाजामध्ये वावरा, समाजामधले दुःख जाणून घ्या, समाजामधल्या संवेदनांना संवेदनशील राहा आणि त्या संवेदनांनाच तुम्हाला यापुढे डील करायचं आहे. तुमच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक खटल्यामध्ये कुठली तरी संवेदना, कुठली तरी वेदना, कुठला तरी न्याय, कुठला तरी अन्याय दडलेला आहे, ते शोधून त्याला पुढे नेण्याचं काम तुम्हाला करायचं आहे. आणि ते काम तुमच्या हातनं उत्तमरित्या हो. तुम्हाला लोक सांगतील की बाबांनो अरे खूप गर्दी झाली, पण तुम्हाला मी बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचा मेंबर म्हणून सांगतो 1780 लॉ कॉलेजेस आहेत देशात. एकंदर 85,000 पहिल्या वर्षाच्या ॲडमिशन्स उपलब्ध आहेत. आणि त्याकरता अर्ज किती येतात माहिती आहे का तुम्हाला? 4.5 लाख अर्ज येतात. 4.5 लाखमधनं फक्त 85,000 लोकांना ॲडमिशन्स मिळतात. आणि आता मेडिकल नंतर प्रायोरिटी जर नवीन तरुण पिढीचं कोणतं असेल तर ती वकिली आहे. वकिली मग ते दिवाणी कोर्ट आहे, फौजदारी कोर्ट आहे, कौटुंबिक न्यायालय, ग्राहक मंच, यापेक्षा पलीकडे मी मॅडमला सांगितलं की एकदा आपण त्याच्यावरच बोलू. 23 वेगवेगळे ट्रिब्युनल्स आहेत. तुम्ही तुमच्या ऑनलाईनवरनं प्रॅक्टिस करू शकता. तुम्ही ग्रीन ट्रिब्युनलकडे जाऊ शकता, तुम्ही मरीन ट्रिब्युनलकडे जाऊ शकता, तुम्ही कितीतरी गोष्टींची वकिली करू शकता, तुम्ही कन्व्हिन्सिंग करू शकता, तुम्ही ड्राफ्टिंग करू शकता. अशा प्रकारचं उत्तम काम करण्याची संधी पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या समोर सगळ्यांसमोर आहे. त्याच्यामुळे बाहेर गर्दी आहे त्याचा अजिबात विचार करू नका. जो गुणवत्ता घेऊन येईल त्याला गर्दी नाही. आणि म्हणून असं नेहमी एका चांगल्या वकिलांनी सांगून ठेवलेलं आहे की चांगला वकील गर्दीच्या मागे कधी जात नाही, परंतु चांगल्या वकिलाच्या मागे गर्दी आल्याशिवाय राहत नाही. या शुभेच्छांसह थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. आपल्या ओघवत्या भाषण शैलीमध्ये आपण विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर आम्हा सगळ्यांनाही मंत्रमुग्ध केलं. आणि संविधानाचे वेगवेगळे ॲस्पेक्ट्स, वेगवेगळे डायमेन्शन इतक्या सुंदर रीतीने समजावून सांगितले, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर. आपण जी शिदोरी, आज विचारांची शिदोरी आमच्या सर्वांना दिलेली आहे, खास करून आमच्या विद्यार्थी मित्रांना, ते आयुष्यभर त्यांना ती पुरेल एवढी मात्र नक्की आहे. आणि आणखीन एक महत्त्वाचं थँक्यू की जे आपण ॲप्रिशिएट केलं कॉलेजलाही सर, ते आमच्यासाठी खूप मोठं मोटिवेशन आहे. आणि असंच आम्ही काम पुढे करत राहू, याबद्दल धन्यवाद सर. आता मी आपल्या सर्वांपुढे आमंत्रित करते ॲडव्होकेट श्री संग्रामजी देसाई सरांना, चेअरमॅन ऑफ बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा. Honorable Dice and all my young friends over here. मी आता सगळ्यांची नावं घेण्यात वेळ फुकट घालवत नाही. त्याचं कारण असं आहे की जायभावे सर आत्ताच म्हणता म्हणाले
की तुम्ही ज्या प्रोफेशनमध्ये आलात त्या प्रोफेशनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की संवेदनशील असणं, समोरच्याच्या संवेदना जाणून घेणं आणि त्याच्यावरती अन्याय होणार नाही याकरता प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणं. आणि मगाशी तासभर बसल्यापासून तुमच्या सगळ्यांच्या संवेदना मला साधारण कळलेल्या आहेत. 3 वाजल्यापासून तुम्ही बसले आहात, आता वाजले 6. त्यामुळे तुमच्यावरती मी काही जास्ती इथे अन्याय बिलकुल करणार नाही. आपण या कॉलेजचे सगळे यंग स्टुडंट्स मला दिसतात. अँड वेन एव्हर आय गेट अन अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक बिफोर द स्टुडंट्स, इट्स अ व्हेरी नॉस्टॅल्जिक फिलिंग. प्रत्येक वेळी मला माझे कॉलेजचे दिवस, माझ्या कॉलेजच्या दिवसामध्ये मी ज्यावेळी असा बसलेलो असायचो आणि ज्यावेळी कोणाला तरी काय प्रश्न विचारायचा आणि ज्यावेळी बसलेला असायचो आणि एखादी वक्ते येऊन आम्हाला स्पीच द्यायची, त्यावेळी आमच्या भावना काय असायच्या त्याची मला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे आत्ता तुमच्या भावना काय असतील दुपारी 3 वाजल्यापासून बसल्यापासून पूर्ण मी आय एम फुल्ली अवेअर ऑफ दॅट. But at the very same time, there are a few things which I need to say as the chairman of Bar Council of Maharashtra and Goa. And I will give you an example. Jaibhave सरांनी कॉन्स्टिट्यूशनचं प्रिॲम्बल मध्ये काही महत्त्वाचे शब्द ज्याचे अर्थ खरोखरच प्रॅक्टिसमध्ये आल्यानंतर बरीच वर्ष मला देखील नीट कळले नव्हते. For a period of time, as you start practicing, you come to know about all these things. हे सगळ्या गोष्टी हळूहळू कळत गेल्या. परंतु ह्या गोष्टी शिकत असताना एक अशी घटना घडली की ट्रायल कोर्टमध्ये मी प्रॅक्टिस करत होतो. मॅजिस्ट्रेट कोर्टपासून सुरू केलं, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. एक साधी ऍक्सिडेंटची केस, गिव्हिंग यू एन एक्झाम्पल. नवीन जज साहेब आले आणि प्रत्येक नवीन जज आला ही ट्राईज टू सेट अन अजेंडा. आणि त्यांचा एक असा व्ह्यू होता की ऍक्सिडेंट करणारी व्यक्ती म्हणजे अ केस वेअर देर इज अ अक्यूज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेन्स, 279 असेल IPCचा, 304 असेल, जे काही असेल 304A, ऍक्सिडेंटची केस आली की ते शिक्षा द्यायचे. चांगले वकील सिनियर यायचे, त्यांच्यासमोर चांगलं क्रॉस एक्झामिनेशन घ्यायचे, आर्ग्युमेंट करायचे. ऍट द एंड ऑफ डे ते कायम शिक्षा द्यायचे. आणि मग सगळेजण परेशान होऊन जायचे की अरे आता ऍक्सिडेंटच्या केस यांच्यासमोर चालवायला नको, हे आले की शिक्षाच देतात कुठल्याही आरोपीला. ऍक्सिडेंट इज आफ्टर ऑल ऍक्सिडेंट, राईट? नोबडी डज इट विथ द इंटेन्शन. बट ॲट द सेम टाइम ही वॉज व्हेरी कीन ऑन दिस की काही झालं तरी ऍक्सिडेंटच्या केसमध्ये शिक्षा द्यायची. नाउ प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ, तुम्ही एवढा कायदा शिकणार, केस लॉज तुम्ही वाचणार, त्या कोर्टासमोर जाणार, आर्ग्युमेंट करणार, अँड ॲट द एंड ऑफ डे तुम्हाला माहिती आहे त्याचा रिझल्ट काय होणार, तर तुम्हाला व्हॉट फिलिंग यू विल गेट, राईट? सो देअरफॉर वन डे, एक दिवस अशी घटना घडली की जे जज साहेब या ऍक्सिडेंटच्या केसमध्ये शिक्षा देत होते त्यांना सॅटर्डे संडे 2 दिवस सुट्टी होते, आपल्या गावाला चालले होते, स्वतः ड्राईव्ह करत होते. आणि ड्राईव्ह करत घाटावरती काय चढत होते की उतरत काय माहित नाही, गाडी उतरत होते, समोरच्या बसला जाऊन ते मागून आपटले आणि त्यांच्यावरती ऍक्सिडेंटचा केल्याचा गुन्हा 279 304चा गुन्हा दाखल झाला. अँड ही बिकेम अन अक्यूज इन अ केस वेअर अन ऍक्सिडेंट टूक प्लेस. नाउ जस्ट सी द कॉन्ट्रास्ट. एक जज साहेब ज्यांचा व्ह्यू असा होता की ऍक्सिडेंट झाला याचा अर्थ तो बेदरकारपणे गाडी चालवत ड्रायव्हर, असा व्ह्यू घेऊन बसलेले जज साहेब ते स्वतः गाडी चालवत होते. आणि एक दिवशी गाडी चालवत असताना उडून बिडून काय नाही, मागून जाऊन समोरच्याला ठोकलं आणि त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला. ट्रस्ट मी, त्या दिवसानंतर त्यांच्या समोर चाललेल्या प्रत्येक ऍक्सिडेंट केसमध्ये ऍक्विटल, सगळ्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. सो the point which I am trying to make is, see at the end of day you are going to learn different laws. तुम्ही वेगवेगळे कायदे शिकणार आहात, सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे इंटरप्रिटेशन शिकणार आहात, कॉन्स्टिट्यूशन आणि त्याचे वेगवेगळे आस्पेक्ट्स पाहणार आहात, केस लॉज बघणार आहात. बट व्हॉट इज टू बिकम अ गुड लॉयर? ॲज आय सेड, यू हॅव टू अंडरस्टँड एम्पथी अँड सिम्पथी मे बी, बट कॉमन सेन्स. साध्या आयुष्यातल्या गोष्टी असतात ज्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो आणि वी गेट इम्प्रेस्ड बाय समथिंग अँड देन वी गेट ड्रॉन टू अ पर्टिक्युलर थिंग अँड देन वी फॉरगेट दॅट कॉमन सेन्स.
So unless you have that common sense, I don't think you can become a good lawyer. And the last but the most important thing, just please try and find out what is your passion. तुम्ही या प्रोफेशन मध्ये आलात म्हणून तुम्ही वकिली केली पाहिजे. I don't agree with this. And that is precisely what Jaibhave sir said. What is half-baked lawyers? की तुम्हाला लॉची डिग्री मिळाली म्हणजे तुम्ही लॉयर झाला असा ज्यांचा समज आहे त्यांचं काय भविष्य खरं नाही असं मी तुम्हाला अगदी स्पष्टच सांगतो. प्लीज डोंट बिलीव्ह इन द फॅक्ट दॅट यू हॅव गॉट अ डिग्री अँड देअरफॉर यू हॅव बिकम अ लॉयर. नो, इट्स नॉट लाईक दॅट. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड वेदर यू आर अ गुड लॉयर, यू जस्ट फाइंड आउट व्हॉट यू आर गुड ॲट. एखादा माणूस छान सुंदर ड्राफ्टिंग करत असेल, एखादा व्यक्ती छान आर्ग्युमेंट करत असेल, एखादी व्यक्ती छान इंटरप्रिटेशन करू शकत असेल, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, just try and find out what you are good at. The moment you know I am good at this, just follow it. You don't have to do anything. The rest of the things will come to you. And therefore, in order to find out that, सगळ्यात जास्ती तुम्हाला कष्ट, मेहनत, त्रास जर काही घेतली पाहिजे असतील तर ते हे फाइंड आउट करायला की तुम्हाला कुठली गोष्ट करायला मनापासून आवडते. अदरवाईज इट विल बिकम अ डे जॉब. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत भरपूर काम करायचं, पैसे मिळवायचे आहेत आणि संध्याकाळी वेळ मिळाला की माझ्या आवडीची गोष्ट करायची. इट्स नॉट लाईक दॅट. तुम्हाला जर ती आवडणार असेल तरच त्या प्रोफेशन मध्ये जा. अँड हा जयभावे सर सेड की गर्दी विल फॉलो यू. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो यू. अँड देअरफॉर ॲट द एंड ऑफ डे हे सगळं करण्यामागचा उद्देश काय? इज इट टू क्रिएट गुड लॉयर्स हु विल अर्न अ लॉट? एक छान मोठी गाडी, बंगला, पैसा सगळं करणे हे इंटेन्शन आहे का? नो, दॅट्स नॉट आवर इंटेन्शन. अँड सॉरी, वी आर नॉट हिअर फॉर दॅट. मग आमचा उद्देश काय आहे की काही लोकांना एक जज म्हणून नोकरी चांगली मिळवून देणं हे आमचा उद्देश आहे का? नो, सॉरी, वी आर नॉट सिटिंग हिअर फॉर दॅट. वी आर सिटिंग हिअर टू सी दॅट वी मेक यू गुड ह्युमन बीइंग्स. ॲट द एंड ऑफ डे, व्हॉट एव्हर यू लर्न, द सर्व्हिसेस विच यू गिव्ह टू युअर क्लायंट्स, तुमच्या क्लायंट्सना तुम्ही जी सर्व्हिस देणार आहात त्याच्यातनं हे या आपल्या समाजामध्ये असलेले वादविवाद आहेत हे कसे कमी होतील हे पाहण्याचा उद्देश बार काउन्सिलचा आहे. And therefore, tumcha background, what your passion is for, the moment you know that, then the rest of the things will follow. Last but the most important thing, and this I tell you out of my experience. जयभावे सरनी आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन बद्दल सांगितलं, वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्ह दिले, वेगवेगळे आस्पेक्ट्स तुम्हाला सगळ्यांना सांगितले. At the very same time, there is one very important thing which you need to understand, and which I learned when I started practicing. My father was a lawyer. He passed away a few years ago. And when I started my practice, it would have been a very like a cake walk for me. माझ्या वडिलांची भरपूर प्रॅक्टिस आहे, मी जाऊन फक्त खुर्चीमध्ये बसायचं, प्रॅक्टिस सुरू करायची आणि मग ऑटोमॅटिकली बाकीच्या गोष्टी फॉलो होणार. अँड द फर्स्ट डे आय गॉट अ ब्रीफ, आणि हे लीगल एडचं ब्रीफ. तुम्हाला माहिती आहे का लीगल एड म्हणजे काय? सो इट वॉज अ लीगल एड ब्रीफ अँड दॅट ऑफेन्स वॉज अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड. रेपची केस होती आणि एक जेलमध्ये असलेला प्रिझनर होता, त्याचं लीगल एडचं मॅटर माझ्याकडे आलं. सो आय वेंट टू माय फादर. मी ते ब्रीफ घेऊन गेलो आणि मी कागद, पेन, पॅड घेऊन गेलो. मी बाबांना म्हणालो की मला क्रॉस एक्झामिनेशन घ्यायची आहे उद्या, तर मला प्रश्न काढून द्या, मला ते प्रश्न द्या, मी लिहून घेतो आणि त्या पद्धतीने मी क्रॉस एक्झामिनेशन घेईन आणि मी शिकेन. ही वॉज अ लिटल बिट एक्सेंट्रिक पर्सन. ते त्यांच्या मनाप्रमाणेच वागायचे, ते कधीच कोणाचं ऐकत नव्हतं. The moment I uttered these words, he got mad at me. एकदम चिडले, म्हणाले तू असले काहीतरी प्रश्न माझ्याकडे, त्याच्या हातात ब्रीफ दिलं होतं मी तोपर्यंत वाचायला, तू माझ्याकडे असलेले प्रश्न वगैरे विचारतो, फेकून चल जा, भीक माग जा, माझ्याकडे असं काही प्रश्न विचारले नको. एक्झॅक्ट वर्ड्स माय फादर सेड टू मी. अँड बिलीव्ह मी, त्या दिवशी मी माझ्या वडिलांवरती एवढा चिडलो होतो, एवढा रागावलो होतो, मनातल्या मनात मी त्यांच्याबद्दल खूप वाईट विचार केला. विच आय रिपेंट नाव. खूप चिडलो, खूप रागावलो. आय वॉज हर्ट. मी माझ्या आईला जाऊन सांगितलं, पण आई बाबा असं असं मला म्हणाले. अँड इट हर्ट मी अ लॉट की ओव्हर अ मंथ्स पिरियड ऑफ टाइम आय वॉज इन अ डिप्रेशन. बट दॅट व्हेरी डे वन इम्पॉर्टंट थिंग हॅपन इन माय लाईफ. त्यांनी मला हे बोलल्यानंतर रागाच्या भरामध्ये मी त्या दिवशी आय विजिटेड 6 लॉयर्स, 6 डिफरंट लॉयर्स. एक रेपची केस, एक स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम. मी 6 वेगवेगळ्या लॉयर्सकडे गेलो. 6 वेगवेगळ्या लॉयर्सनी मला 6 वेगवेगळे सेट ऑफ क्वेश्चन दिले, 6 वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्ह दिले. आणि हे बघितल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं, विच यू कॅन लर्न, इज दॅट एकाच गोष्टीचे 6 लोक 6 वेगवेगळ्या विचार करू शकतात. माझा स्वतःचा विचार 6व्यांपासून वेगळा 7वा पाहिजे
आणि त्या दिवशीपासून मी ठरवलं कोणालाही फॉलो न करता आय विल फॉलो माय हार्ट अँड माय माइंड अँड माय पॅशन. अँड इफ यू डू दॅट यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर. अँड देअरफॉर माय फ्रेंड्स, इट्स अ व्हेरी हंबल रिक्वेस्ट. तुम्ही लॉ वाचा, तुम्ही पुस्तकं वाचा, तुम्ही केस लॉ सगळं काही करा, बट स्टिल try and find out who you are. The moment you do that, you are the best lawyer ever in the world. Thank you very much for giving me an opportunity. Thank you very much, sir, for such a good statements and such a good inspiration which is given to our students about basically about the empathy and the sympathy. And sir, your pearls of wisdom are going to be memorable for all of us in the future career. Thank you very much. Without taking more time, with the permission of the chairperson, may I invite Advocate Savargavkar sir for proposing the vote of thanks. If there are any questions, please ask. Just within a short time, please. विचारा. येस. Good evening, sir. I am Anand Ramdasi and studying in BLLB 4th year, sir. Sir, my question is based on recent my visits to various courts, sir. When we were learning professional ethics, in that we learned 7 lamps of advocacy, sir, in which honesty was at first stage. So, but when I went in court and saw some other things also, so I saw some different things in there. Like I learned one more term called compliance. So I didn't understand, miss. One side there is one side in theoretical syllabus we learn one thing, and in practical we are applying it another way. So how I didn't understood that, sir. So please can you Compliance of paper or compliance of something other? sir, compliance of something other, sir. Something other. Yes, sir. म्हणजे भ्रष्टाचार असं म्हणा ना Yes, sir. तुम्ही. Yes, sir. Yes, sir. काही Yes, sir. समजलं पाहिजे ना. Right, sir. Right. आता भारतीय माणसाबद्दल चर्चिलनी काय म्हटलेलं आहे तुम्हाला माहिती आहे का? भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी ज्यावेळेस ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये बिल आलं, त्यावेळेस भारतीय मनाबद्दलचं आणि भारतीय संस्कृतीबद्दलचं एक भाष्य चर्चिलने केलेलं आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले याची अनेक कारणं आहेत. महात्मा गांधींचं आंदोलन झालं, स्वातंत्र्याचा लढा झाला, दुसरं महायुद्ध झालं, जगावर दबाव आला. परंतु जे अभ्यासक असतील त्यांनी इंग्लिश पार्लमेंटचा अभ्यास करावा. त्यामध्ये लॉर्ड माउंटबॅटन ज्या बिलमधनं इंग्लंडमधनं भारतात आला, त्या बिलाचा आधार असा होता की आपले माणसं भारतात जातात, भारतामध्ये ते भ्रष्ट होतात, ते भ्रष्ट होऊन इंग्लंडमध्ये येतात, खाजगी मिळकती घेत होते तिथपर्यंत ठीक आहे. परंतु 800 वर्षाची आपली जी काही जुनी आपली लोकशाही आहे, त्या लोकशाहीमध्ये ते पैसे वापरतात, भ्रष्टाचाराचे पैसे वापरतात, आणि ते वापरल्यामुळं आपली लोकशाही भ्रष्ट होतीये. म्हणून यांना लवकर स्वातंत्र्य देऊन टाका आणि मोकळं करा, असं त्या बिलमधनं लॉर्ड माउंटबॅटन आउटबॅन झालेलं आहे. आता आपण सुधारतोय, मोबाईल आलेला आहे, कॅश आपली एलिमिनेट होऊ लागलेली आहे. मध्ये एका पट्टेवाल्यानी इथे त्याचा हे लावला होता, ते काय पैसे देतात ना ऑनलाईन, QR कोड लावला होता. आणि तो म्हणायचं तुमचं काम पाहिजे तर त्याच्यामध्ये कोर्टामध्ये ना, तुम्हाला सांगू का, स्पीड वर्क आणि करप्ट वर्क याच्यामध्ये फरक आहे. काही गोष्टी स्पीड होण्यासाठी 2 पैसे घेतले जातात, त्याला आता आपण ऑब्जेक्ट करायचं का नाही करायचं हा त्याच्या व्यक्तिगत भाग आहे. कारण उद्या बिल मिळाला आणि पट्टेवाल्याने बिलची ऑर्डर जर तुम्हाला देण्याकरता 50 रुपये मागितले आणि तुम्ही नाही दिले, तर तुमच्या पक्षकाराला 2 दिवस जेलमध्ये ठेवायचं का, तुमचा प्रश्न आहे.
इतकी काही आपण आयडियल सिच्युएशनमध्ये या देशामध्ये नाही आहोत. आणि त्या देशाची ही 700 वर्षाची परंपरा जी आहे ती आता बदलायला आपल्यालाच लागेल ना, आपल्याच तरुण लोकांना लागेल. राहिला प्रश्न भ्रष्टाचार, पैसे देऊन न्यायालयामधला. अण्णा राऊतचे 40 वर्ष वकिली झाली, माझी झाली. हे बोली वचन जास्त आहे, प्रत्यक्षामध्ये फार अल्प प्रमाणात ते साहेबही वाजपेयी साहेबही आहेत. तरुणांच्या मनामध्ये हे प्रश्न पडले पाहिजेत, कारण सगळंच आयडियली आपण सांगतो भाषणांमध्ये. मग खरं पण पैसे देऊन कोणी निकाल देतं का, अशी जर कोणाच्या मनामध्ये शंका असेल तर ती विसरून जा. कारण निकाल हा कागदावर लिहावा लागतो. त्याच्यासाठी तुम्ही केस लॉ देतात. एका केस लॉमध्ये जर म्हटलं की बाबा मुलीला समान हिस्सा आता या आपल्या वनिता शर्माच्या केसप्रमाणे मिळाला आहे, तर मुलीचा समान हिस्सा नाही असं कोणी जज किती पैसे खाऊन निकाल नाही देऊ शकत. त्याच्यामुळे त्याला ती बंधनं आहे. आता तेच तुम्ही तिकडे कलेक्टरमध्ये गेलं तर तिथे काय राज्य आहे, काय द्यायचं राज्य आहे, तिथं थोडं वेगळं आहे. त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दल तुम्ही, पण कोर्टामधल्या आणि वकिलीमध्ये तुम्ही सगळेजण आपल्या फॅक्ट्स, आपला लॉ आणि आपण याच्यावर विश्वास ठेवा. राहिला प्रश्न, भाऊसाहेब तारीख लांबची देतो, झालेली बेलची ऑर्डर देत नाही, म्हणे हुकुमाचा अर्ज मिळत नाही, तर या गोष्टीकडे तुम्ही व्यावहारिकदृष्ट्या बघायचं. त्याच्यामुळं तो कम्प्लायन्स जो पार्ट आहे ना, तो कम्प्लायन्सचा पार्ट देखील तुम्हाला तुमच्या हुशारीनं टॅकल करावा लागतो. ती समाजातली वस्तुस्थिती तुम्ही लक्षात ठेवली पाहिजे. याचं उत्तर साहेब बोलतील. तुम्हाला खरं तर कायदेशीर प्रश्न विचारायला सांगितलं होतं. तुमचा पहिलाच प्रश्न बेकायदेशीर असं मला वाटतं. पण तुमची डिफिकल्टी बरोबर आहे. मी हे म्हणणार नाही की कम्प्लायन्स हे होत नाही, पण झालेलं काय की आपलं उद्दिष्ट साध्य लवकरात लवकर कसं होईल, कळालं का? आपलं उद्दिष्ट त्या सगळ्या मार्गाने कुठला का मार्ग होईना, आणि ते मार्ग कसे रोकायला पाहिजे हे सुद्धा वकिलाला, कारण वकिली म्हणजे काही एवढं हेच नाही की वकिलाला तो पण यायला पाहिजे की त्या कम्प्लायन्सचा कसा बंदोबस्त करायचा, ते नंतर तुम्हाला अनुभवाने शिकेल. ह्युमन सायकोलॉजी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होते. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 यामध्ये विधिशास्त्राचं शिक्षणसुद्धा स्थानिक भाषामध्ये देण्याचं धोरण अवलंबलेलं आहे. पण आपल्याकडे तरतूद अशी आहे की कुठलीही भाषात आपण भाषांतर केलं तर त्याचा इंग्रजी ड्राफ्ट जो आहे हाच फक्त व्हॅलिड असतो. तर मग आपण जे आर्ग्युमेंट मराठीमध्ये करू किंवा संभाषण करू, जे काही करू, तर त्याला कसा कायदेशीर आधार राहील, एक. आणि दुसरा माझा प्रश्न आहे अण्णारावांना आणि आशिषजींना, तुम्ही पाठपुरावा करा. 3 मोठ्या शहरामध्ये नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी झाल्यात. लातूर शैक्षणिक हब आहे, इथेही आपण बार काउन्सिलने प्रयत्न करून लातूर पॅटर्न चालू करा. मराठी भाषा हीच न्यायालयीन भाषा आहे आणि त्याबद्दल आता कुठल्याही प्रकारचे संदेह राहिलेले नाही आहेत. मुंबई सोडलं सिव्हिल प्रोसिजर कोडमध्ये अमेंडमेंट आहे, एक्सेप्ट मुंबई. बाकीच्या सगळ्या ठिकाणचं जे काही रेकॉर्डिंग आहे, एव्हिडन्स रेकॉर्ड करायचं आहे, ते मराठीत करायचं आहे. न्याय निर्णय किमान 50% मराठीमध्ये दिले पाहिजे. आता मराठी हा विषय विशेषतः कायद्याच्या क्षेत्रामध्ये आग्रहासाठी वापरायचा, दुराग्रहासाठी वापरायचा का गुणवत्तेसाठी वापरायचा, हे जनतेने ठरवायचं. माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की काही निकाल हे इंग्लिशमध्ये झाले पाहिजे, कारण त्याचे पर्यायी शब्द तुम्हाला पाहण्याकरता जो लॉ डेव्हलप झालेला आहे या देशामधला, प्रिव्ही काउन्सिलपासून तर आपल्या सुप्रीम कोर्टापासून हायकोर्टापर्यंत, तो इंग्लिशमध्ये झालेला आहे.
आणि मग त्याच्यासाठी तुम्हाला आता पर्यायी शब्द काय, आता नॉट विथ स्टँडिंगसाठी सांगा पर्यायी शब्द तुम्ही. नॉट विथ स्टँडिंगसाठी काय सांगायचं पर्यायी शब्द? तो माहिती असा लांब लचक येतो. मराठीच्या कायद्याचं जे टेक्स्ट आहे ते आणि इंग्लिशच्या कायद्याचं टेक्स्ट जर वाचलं तर मराठीचं टेक्स्ट वाचताना आपल्याला 10 डिक्शनरी घेऊन बसावं लागतं. त्याच्यामुळं हा तुलनात्मक विचार शेवटी आपल्याला ते साधन आहे, त्याच्यातनं आपल्याला न्याय साधायचा आहे. अभिमान जरूर आहे मला सुद्धा. मी मराठी भाषेचा न्यायालयीन वापर ही चळवळ 10 वर्ष चालवलेली आहे. शांताराम दातार, मी आणि गजानन चव्हाणांनी त्याकरता भरपूर प्रयत्न केले, खूप काही सर्क्युलर्स काढल्या. पण त्याच्यानंतर आग्रह आणि दुराग्रह, आग्रह धरायला पाहिजे, दुराग्रह करता कामा नये. टेबल जर समजतंय तर टेबलाला मेष का नाही म्हणायचं असा दुराग्रह करण्याची गरज नाही. टेबल हे सर्वसामान्यांना कळतंय ना, बूट पॉलिश सगळ्यांना कळतंय ना, तर जे कळतंय ते करावं. अर्थात ते करत असताना भाषेचा वापर करत 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 भाषेचा देखील विकास झाला पाहिजे, भाषा देखील समृद्ध झाली पाहिजे आणि लोकांना ते कम्युनिकेट केलं पाहिजे. ज्याची ज्या भाषेमध्ये मूळ नैसर्गिक न्यायाचं तत्व काय आहे की जो ज्या भाषेमधला, बोली भाषेमधला माणूस आहे त्याला त्या भाषेमधला न्याय निर्णय कळाला पाहिजे, कारण तो त्याला समजला पाहिजे. इथपर्यंत आग्रह बरोबर आहे. काही ठिकाणी जिथे अडचण निर्माण होते तिथे तुम्ही इंग्लिशमध्ये केलं तरी काही हरकत नाही. असा दोघांचा समन्वय साधून पुढे जाण्याचा प्रयत्न आहे आणि तेच आता हायकोर्टाचं धोरण आहे. बाकी अण्णाराव आणि हे सक्षम आहेत, आपल्याकडे नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी आणतील आणि त्यांनी मागितलं तर आमचा बार काउन्सिल म्हणून त्यांना पाठिंबा राहील. चेअरमन सर आणि मेंबर ऑफ द काउन्सिल यांनी आम्हाला खूप म्हणजे अतिशय फायदेशीर अशा प्रकारचं कायद्याचं ज्ञान या ठिकाणी दिलेलं आहे, त्याबद्दल मनपूर्वक आपले आभार. आणि माझा एक छोटासा प्रश्न आहे, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशामध्ये 140-145 कोटी लोकसंख्या आहे, अजूनही सर माझं मन जे सरांनी आता सांगितलं की एक लॉचा विद्यार्थी म्हणून माझं जे इंटरनल कॉन्शियस सांगतं की अजूनही सामान्य माणसापर्यंत कायद्याचं ज्ञान पोहोचलेलं नाही. ते कॉमन मॅन अजून सुद्धा कायद्यापासून किंवा जस्टिस पासून खूप दूर अंतरावर आहे. यांना कसं न्याय देता येईल याच्यामध्ये कोर्टची संख्या, नाही तर काय होतं, शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढवू नये हे सत्यवाक्य आहे. 3-3 पिढ्या लागत आहेत म्हणजे अजूनही काही निर्णय. म्हणून या बाबतीमध्ये आपण खूप मोठी अथॉरिटी इथं आलेली आहेत, तर याच्यावर थोडंसं भाष्य केलं तर. याच्यावरती मी आपल्याला थोडीशी इन्फॉर्मेशन एवढीच देतो. या संदर्भात एक 2-3 गोष्टी आपल्याला सांगतो. जस्ट टू पॉप्युलर रेशो म्हणजे जजेस आणि पॉप्युलेशनचा रेशो बघितला तर लास्ट जो काही डेटा अवेलेबल आहे त्या डेटाप्रमाणे 20 मिलियन एवढ्या पॉप्युलेशन करता एक जज अशी आपल्या देशाची परिस्थिती आहे. करेक्ट? मग या परिस्थितीमध्ये जजेस वाढवणं हा त्याच्यातला एक पार्ट झाला. इन सो फार एज गिव्हिंग फास्ट जस्टिस इज कन्सर्न, नंबर 1. बट मोर दॅन दॅट आय फील की जजेसची संख्या वाढवण्यापेक्षा असलेल्या जजेस यांची काम करण्याची कॅपॅसिटी ही वाढवणं गरजेचं आहे. आणि ते वाढवायचं असेल तर ही जी तरुण मंडळी इकडे बसलेली आहे यांनी, मी मगाशी म्हटलं कॉमन सेन्स, त्याचा वापर करून चांगल्यात चांगला लवकरात लवकर जजेस बनणं हा त्याच्यातला अतिशय उत्तम मार्ग आहे, नंबर 1. अँड नंबर 2, द सेकंड थिंग विच यू सेड, एक तुम्ही म्हणालात की ह्याला ज्युडिशियल कॉमन माणसामध्ये अवेअरनेसचा तुम्ही आस्पेक्ट घेतला. तर आजचा जो आपला कार्यक्रम याला कोर्टमध्ये होणार आहे तो अवेअरनेस हाच कार्यक्रम आपण बार काउन्सिलने घेतला आहे. अँड अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, दीव अँड दमन आम्ही महिन्याला 2 ते 3 कार्यक्रम असे घेत असतो, ज्यामध्ये केवळ फक्त लॉ स्टुडंट्स आणि लॉयर्स नाही तर कॉमन माणसाला देखील आपण याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह करून घेतो. आणि तिसरा तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो की सगळ्यात जास्ती तुम्ही म्हणता लॉ लिटरसी कमी आहे, माहितीचा अधिकार आल्यापासून सगळ्यात जास्ती जसले काय जर काय अर्ज येत असतील तर कॉमन माणसाचे
एक्सपिरियन्स आला असेल तुमच्या संस्थेला, एवढे माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज येतात की तुम्ही असं म्हणू नाही शकत की लोकांना कायदा माहित नाही. लोकांना चांगल्या गोष्टी माहिती आहेत आणि त्या कायद्याचा वापर करून पुरेपूर माहिती कॉमन माणूस घेत असतो. बट ॲज यू सेड राईटली की आपण लिगल लिटरसी ही वाढवली पाहिजे, त्या दृष्टीने बार काउन्सिल आपला प्रयत्न करतो. याचा आणि त्याच्यात तुम्हाला आता तुम्ही पुष्कळ सिनियर आहात, सगळे तरुण आहात, तुम्ही याची नागरिक म्हणून देखील दखल घेतली पाहिजे की लोकांमध्ये कायद्याचा हा प्रचार प्रसार झालाच पाहिजे. ते म्हणतात तो मुद्दा बरोबर आहे. इग्नोरन्स ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. मला माहीत नव्हतं की मी गाडीचा अपघात केल्यामुळं माझ्यावर खटला होईल, असा बचाव नाही घेता येत कोणाला. म्हणजे काय ते इग्नोरन्स ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. देन व्हॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग अ अवेअरनेस ऑफ द लॉ, ही ॲबसेंट आहे. ही आपल्याकडची दुर्दैवाची बाब आहे. आर्टिकल 51A मध्ये नागरिकांची कर्तव्य दिलेली आहे, त्याचे मूलभूत अधिकार आहेत, त्याची कर्तव्य आहेत. तुम्हाला आता कॉन्स्टिट्यूशनचा आज अर्थ कळाला ना. नागरिक म्हणून, विधी शिक्षणातले विद्यार्थी म्हणून सोडून द्या, नागरिक म्हणून तुमची जबाबदारी आहे की तो लोकांपर्यंत तुम्ही पोचवा. बारनी लोकांपर्यंत कायद्याचं नॉलेज न्या. विधी कॉलेजेसने लोकांना त्याच्यासाठी कॅम्प घ्या. तुमच्या या उपक्रमामध्येच आहे. लिगल अवेअरनेस कॅम्प आहेत, स्ट्रीट प्लेज आहेत, लिगल क्लिनिक आहेत. हे सगळं राबवलं पाहिजे. शेवटी करणार कोण? एखाद्या इंजिनियरला आणलं म्हटलं कायदा सांगा तर त्याला सांगता येईल का? एखाद्या डॉक्टरला म्हटलं तर तो मेडिकल सांगेल. तुम्ही आम्हीच करायचं आहे. लॉचे जे काही फॅकल्टी आहेत, जजेस आहेत, वकील आहेत, विद्यार्थी आहेत, लॉ टीचर्स आहेत, यांनी लोकांना सांगायचं आहे. आणि दुसरं, येणाऱ्या राजकारणामध्ये तुम्ही हे सांगायचं आहे की विधी जस्टिस करता मुबलक व्यवस्था करा. बजेट आहे ना, बजेट सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं, त्यामध्ये असं अपेक्षित आहे मार्गदर्शक तत्वात की बजेटच्या 10% खर्च हा न्याय व्यवस्थेकरता करा. कारण जस्टिस हा गाभा आहे. आपण आता बघितलं ना, हे सगळं राज्य उभं करायचं आहे, सॉव्हरेन अमुक तमुक कशासाठी करायचं आहे? जस्टिस, फ्रीडम अँड इक्वॅलिटी, 3 प्रिन्सिपल्स. त्यातलं 1 नंबरवर काय? जस्टिस आहे. जिथे जस्टिस आहे तिथे लोकशाही आहे. मग बाकी तुमचं खूप चांगलं असेल. आणि जस्टिस, आता असं म्हणतात की काही देश खूप प्रगत आहेत, परंतु तिथे 15 दिवसामध्ये मर्डरची ट्रायल संपवतात. मग त्याला जस्टिस म्हणायचं का? मग जस्टिस करता बजेट काय आहे सरकारचं, हे तुम्ही नागरिक म्हणून राज्यकर्त्यांना, निवडणुकीच्या प्रतिनिधींना विचारलं पाहिजे ना. केंद्र शासन गेले अनेक वर्ष 0.16% बजेट देतं. किती? 0.16%. त्यांनी दिलं पाहिजे 10%. आम्ही त्यांना म्हणतो 2% द्या. 30 लाख कोटीचं बजेट आहे, त्याचे 2% दिले किती होतात? 60,000 करोड. ते देतात किती? 7-8 हजार करोड देतात आणि म्हणतो आम्ही खूप काही दिले पैसे. आणि टक्केवारी किती? राज्यामध्ये 2% देतात, ते द्यायला पाहिजे 5%, 10%. ते पैसे आले तर न्यायालय येतील, न्यायालय आले तर जजेस येतील, जजेस आले तर कर्मचारी येतील, वकील येतील, सरकारी वकील येतील, आणि मग त्याच्यातनं लोकांचे गतिमान न्यायनिवाडे होतील. आता एका न्यायाधीशाच्या पुढे जर 5,000 केसेस ठेवल्या तर पुढची तारीख देण्यामध्ये त्याचा 50% वेळ जातो. या वस्तुस्थितीला बदलायचं असेल तर पॉलिटिकल विलमध्ये फरक झाला पाहिजे. आणि पॉलिटिकल विल आज जस्टिस सिस्टीम वीक करण्याकडे जास्त आहे, स्ट्रॉंग करण्याकडे नाही. हे त्याचं शेवटचं उत्तर आहे लोकशाही. मी फक्त यांच्याला ॲड करतो, कायद्याची माहिती असणं आणि त्याची अंमलबजावणी होणं या 2 गोष्टी भिन्न. कायदा माहिती असतो, आपल्याला माहिती आहे सिग्नलवर थांबायला पाहिजे, पण किती जण थांबतात हे आपण स्वतः ठरवायचं. कमीत कमी कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी, जे लॉ स्टुडंट्स आहेत, सिग्नल कधीही ब्रेक नाही व्हायला पाहिजे. पण आमच्या काही वकील मंडळी कोड घालून रॉंग साईडनी जात असतात. म्हणतात ते अगदी बरोबर आहे. वायबर का गैरवापर, यूज का मिसयूज. आपल्या देशामध्ये 30-80% प्रमाण आहे. यूज 20% आहे, मिसयूज 80% आहे. आपण तो बदलला पाहिजे. येस मॅडम, बोला तुम्ही बोला. जवळ घ्या. How the moot court practice will be effective or useful in future practice as an advocate? मूठ
इट्स ॲब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट. आत्ताच मॅडमला मी सांगितलं की तुम्ही स्वतः वादी व्हा, प्रतिवादी व्हा, वादीचे वकील व्हा, प्रतिवादीचे वकील व्हा, न्यायाधीश व्हा, पट्टेवाले व्हा, साक्षीदार व्हा आणि अशा मूळ ट्रायल चालवा. फक्त आर्ग्युमेंट नाही. आर्ग्युमेंट केले, कुठलं तरी मॅटर घेतलं, 30 मिनिटाचं आर्ग्युमेंट केलं, साक्षीदार, उलट तपास. वकिलाचं खरं स्किल कशामध्ये आहे? उलट तपासामध्ये आहे. सत्यशोधन करताना तो जो पिंजऱ्यातला साक्षीदार आहे ना, त्या पिंजऱ्यातल्या साक्षीदाराला प्रश्न नीट विचारता आले पाहिजेत, उत्तर काढलं आलं पाहिजे, त्याच्यातलं सत्यशोधन. सो दॅट इज ॲब्सोल्युटली नेसेसरी. आणि सर, वाजपेयी सर आहेत, बारचे मेंबर्स पण तुमच्याकडे येतात. तुम्ही असं पण करा की आपण प्रत्येकाने 2 ट्रायल इथे चालवायच्या. तुमचा हॉल आहे, त्या हॉलवर तुम्ही ते साक्षीदार तपासू शकता. त्याच्यामुळं ते ॲब्सोल्युटली नेसेसरी आहे. तुम्ही सगळेजण करा. येस. Good evening, sir. My question is about BNS. There are some key changes between BNS and IPC. So, why the BNS is considered better than IPC? It is not considered better. Now that act has been repealed, new act has come. Sir, everyone is saying that BNS is better than IPC. No, every person can have his own view. That's a different thing. Nothing can be said to be better or not better. Act repealed is act repealed. The act in existence is the act in existence. So you will have to follow it. It's not about liking it or disliking it. It's not about commenting on it. Now you have to follow it and observe the provisions of law. So people may say something in favor of the act or something against it. You don't have any choice but to follow it. So let's not discuss on that, whether it's good or whether it's bad. So in this sense, there is as of now no provision in the Advocates. We are governed by the Advocates Act 1961, right? So whatever provisions are there, we are following it. As per that act, there is no provision for internship, as you said, but internship. But at the very same time, the Bar Council of India has recently suggested a few guidelines. On the basis of those guidelines, we are requesting the seniors to accept junior lawyers. But the difficulty is this. Being an intern, you will have to meticulously follow a particular office. At the very same time, you are going to the law college, right? So the timings of the law college and the timings of the court and the office, they never match. So it's always conflicting. So it's really very difficult for a lawyer to guide you throughout. As Jaibhave sir was saying a few minutes ago, that if you want to follow one case, you will have to see how the lawyer prepares it, how he puts the case before the court, how he cross-examines, all the things. Now for that, you will have to be fully involved 24/7 in that particular matter. It's practically not possible. So therefore, what we are suggesting is that as of now, we are requesting the senior lawyers to accept junior as per their capacity to a certain extent. That is all we can do right now. But we are working on this module. Let's say maybe in next 3 or 4 months, we'll come out with something new. Let's hope so. Hello, sir. At the time when we fight a case for a client on a basis of a discrimination, but when we itself faces the discrimination, such as in many times I saw, जर तुम्ही वकील असाल तर आम्ही तुम्हाला रेंटवर रूम नाही देणार, जर तुम्ही वकील असाल तर आम्ही तुम्हाला लोन नाही देणार, जर आपण वकील असाल तर आम्ही तुम्हाला हे नाही करणार. इट इज अ न्यू टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जर तुम्ही फ्लॅटही विकत घ्यायला गेलं तर तुम्ही वकील आहात म्हणून आम्ही तुम्हाला फ्लॅट नाही देणार. असं डिस्क्रिमिनेशन वकिलांच्या अगेन्स्ट होतं. यासाठी आपल्याला काही करता येईल का? आपल्याला आपल्या वर्तणुकी चांगल्या ठेवाव्या लागतील. समाजामध्ये समावतो. मग माझे वडील 50 वर्षापूर्वी वकील होते, ते असे रस्त्याने चालले होतो. मग माझे वडील 50 वर्षापूर्वी वकील होते, ते असे रस्त्याने चालले की लोक बाजूला व्हायचे. आता ते होतं का वकिलाच्या बाबत?
आता ते होतं का वकिलाच्या बाबत? शेवटी वी ऑल आर द प्रॉडक्ट ऑफ द सोसायटी. मग तो डॉक्टर असेल, वकील असेल, न्यायाधीश असेल. समाज कशा पद्धतीने वागतो आणि तो आपण कसा टॉलरेट करतो. आपल्याला पैसे देणारा चांगला वाटतो, पैसे घेणारा चांगला वाटतो का बिगर पैसे घेणारा चांगला वाटतो, याची टेस्ट करायची असेल तर निवडणुकीमध्ये आपण काय करतो, कोणत्या उमेदवाराकडे आपलं लक्ष असतं, पैसे देणाऱ्याकडे असतं का न देणाऱ्याकडे असतं, मतदानाला जाण्याकडे असतं की न जाण्याकडे असतं, याचं विवेचन आपण आपलं करायचं. हे असे भावनात्मक प्रश्न काय उपयोगाचे नसतात. आपलं करायचं. हे असे भावनात्मक प्रश्न काय उपयोगाचे नसतात. शेवटी एकाने काय होणार आहे, सगळेजण मिळून जसं वागतो तसं लोक करतात. त्यांना जर त्रासाचं वाटलं तर बँका तुम्हाला लोन देत नाही, कारण तुम्ही डिफॉल्ट करता. तुम्ही त्याच्याकडे घर भाड्यानं घेतलं तर सोडतच नाही, खटले करता. मग असं जर घडायला लागलं तर प्रत्येकजण स्वार्थी ना शेवटी. त्यामुळे आपण तिथे त्या मुद्द्यावर काय करू शकत नाही. आपण आपली वर्तणूक चांगली ठेवा, आपलं प्रोफेशनल इथिक्स वाचा, त्याप्रमाणे वागायचा प्रयत्न करा. लोकांना न्याय दिला, जो न्याय देतो, जो मदत करतो, त्याला आजही लोक परमेश्वर मानतात, डॉक्टरलाही मानतात आणि वकिलालाही मानतात. ही पण एक बाजू आहे ना. येस मॅडम, तुम्हाला काय बोलायचं? व्हेरी गुड, आय अप्रिशिएट. What suggestion on subject you have? It's a very good point you have raised, and we can definitely you have raised it before the right authority, because we can do that. So what subject you can suggest? Have you given a thought? Ethics. Ethics is taught in the last year. Professional ethics is a subject of first year. So we will discuss, you should discuss like this, what you mean by professional ethics. आमच्याकडे प्रोफेशनल मिसकंडक्टच्या केसेस येतात की काय अपेक्षित आहे. एकाने मुंबई उच्च न्यायालय, आपल्या दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये युक्तिवाद करताना न्यायाधीशाच्या समोर बेंच जोरात रागाने आपटला टायर्सवर असा. त्याच्यावर प्रोफेशनल मिसकंडक्टची केस झाली आणि त्याला 6 महिने सस्पेंड केला. कारण का? तर युआर पक्षकार अंगात नाही आला पाहिजे. मगाशी सांगितलं सर, तुम्ही तिथे लॉ ऑफिसर म्हणून आहेच. तुम्हाला आता तुमचा सब्जेक्ट काय सुचवायचं, तुम्हाला काय सुचवायचं? Very good. We'll take her suggestion and we'll try to do that. Okay. Correct. Correct. Absolutely valid suggestion. We'll take note of that. Yes. Anything? Okay. Thank you. Can I ask you a question, sir? As a teacher, I face a problem. This is with regard to moot court and the language. In intercollegiate competition, usually the medium of presentation is English, and we belong to a rural area. And though I don't question the talent of our students, they are very bright, very intelligent. The only barrier is language, presentation in English language. That is why they don't come forward. Can Bar Council do anything about this? So what I personally, I talk to madam, if the language in a law is concerned now, we can identify 500 words of an English compared with Marathi for the civil law and for the criminal law. And once you get it clear with the concept on that particular thing, I will explain you.
and the jurisprudence should be understood. For example, in a criminal, 2 words we are using: intention, motive. Your concept should be clear, and the faculty, we are our now appeal is that you should, in a faculty development program which is expected by every university, you should go and attend the trials in some intervals. 2 महिन्यांनी एकदा criminal trial, 2 महिन्यांनी एकदा civil trial, because you are away from the practice. As a full-time professors, you are not doing the practice, but practice is different than the academics, and you are the bridge between them. So you should attend that faculty development program मध्ये faculty ने जाऊन 1-2 civil trial attend करायला पाहिजे, 2 criminal. Intention and the motive. So if you ask anybody, so what you want to say about the intention? तुम्ही बघा, अर्थ घ्या, मग फरक काय करणार तुम्ही? इंटेन्शन म्हणजे काय? म्हणजे आपण म्हणणार हेतू म्हणजे काय, मग मोटिव्ह म्हणजे काय, मग सांगणार उद्देश, उद्दिष्ट, हे असे अर्थ येत राहतात. ॲक्च्युली जर तुम्ही लॉ म्हणून बघितलं तर त्याला जेव्हा ट्रायल चालते त्यावेळेस मोटिव्ह नसला तरी चालतो, इंटेन्शन असला तरच मॅन्सरी आहे. मग इंटेन्शन म्हणजे काय आणि मोटिव्ह म्हणजे काय हे जेव्हा लॉच्या डिस्कशनमध्ये आपण या मुलांना शिकवणार त्यावेळेला आपल्याला अपेक्षित ज्युरिस्प्रुडन्स आहे, आणि मग ज्युरिस्प्रुडन्स आपल्याला त्याची करेक्ट व्याख्या देतो जी आपण त्यांच्यासमोर मांडली पाहिजे. त्या शब्दांची, असे शब्द जिथे येतात, इंटेन्शन इज अ इमिजिएट स्टेट ऑफ माइंड, दॅट इज अ डेफिनेशन ऑफ वर्ड इंटेन्शन, अँड मोटिव्ह इज अन अल्टिमेट स्टेट ऑफ माइंड. आज याचा मी गळा दाबतो कारण मला उद्या त्याच्याकडनं धोका आहे, माझ्या शरीराचा मान तो माझा फोडणार आहे. या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये किंवा याच्या सिद्ध करण्यामध्ये इंटेन्शन प्रूव्ह झालं पाहिजे, मोटिव्ह प्रूव्ह नाही झालं तरी चालतो. सो व्हॉट इज दॅट? आपण जर विचारलं तर सगळ्यांना इंटेन्शन मोटिव्हमध्ये काय फरक वाटतो? मग सारखाच वाटतो. मग प्रोफेसर म्हणून तुम्हाला हे माहिती पाहिजे तर ज्युरिस्प्रुडन्स असं म्हणतो की इट्स अ इमिडिएट स्टेट ऑफ माइंड दॅट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड टू प्रूव्ह द मेन्स रिया and convict the person, and that in that particular angle 500 words in a criminal law, 500 words in a civil law, you can gather it. त्याचं मटेरियल आहे, आम्ही पण स्वतः तयार केलेलं आहे, ते आम्ही तुम्हाला देऊ शकतो आणि तुम्ही त्या मुलांशी चर्चा करून तर केलं. आणि दुसरा एक प्रकार, जस्टिस दिलीप भोसले यांच्या काळात हे चालवायचे, इंग्लिश मराठी रुरल एरियामधल्या मुलांनी छोटे छोटे यांना जजमेंट काढून दिले पाहिजे आणि ते जजमेंट त्यांनी मोठ्यानं वाचायचे, मोबाईलवर ते रेकॉर्ड करायचे, पूर्ण जजमेंट वाचायचं, रेकॉर्ड करायचं, पुन्हा ते ऐकायचं, स्वतःच ऐकायचं मुलांनी, आणि ते ऐकल्यानंतर दुसऱ्यांदा बोलायचं, तिसऱ्यांदा करायचं. असं 8 दिवस तुम्ही करून पहा. 8व्या दिवशी तुम्ही जे काही वाचाल आणि पहिल्या दिवशी तुम्ही जे वाचलेलं असेल त्याच्यामध्ये ड्रास्टिक फरक पडतो. देअर यू कल्टिवेट युअर इंग्लिश लँग्वेज. वेन यू आर इन अ रुरल एरिया, तुमचा मराठी टच आहे, तुम्हाला इंग्लिश डेव्हलप करायचं आहे, म्हणजे लिगल लँग्वेज डेव्हलप करायची. आपली जनरल ग्रॅमॅटिकल इंग्लिशपेक्षा लिगल लँग्वेज वेगळीच आहे. त्या लिगल लँग्वेजला डेव्हलप करण्याकरता असे एक्झरसाइज आपण शोधून ते राबवले पाहिजे, त्याने चांगला परिणाम होतो. भाषा हे माध्यम आहे. फक्त पुढच्याला आपण काय बोलतो, इंग्लिश बोलतो का मराठीत बोलतो हे त्याला फक्त समजण्या इथपर्यंत ठीक आहे, पण लँग्वेज वापरत असताना आपण कुठल्या टोनमध्ये वापरतो, इवन बॉडी लँग्वेज सुद्धा तिथे आपल्याला सपोर्ट करेल, मदत करेल. भाषा ही कुठली आपल्याला अडचण निर्माण करत नाही, उलट हेल्प करत असते. म्हणून नेहमी आपण बोलत असताना आपल्या बॉडी लँग्वेजकडे सुद्धा आपण लक्ष ठेवलं पाहिजे. आणि वकिलांचं जेव्हा आर्ग्युमेंट चालू असते किंवा बोलतो त्यावेळेस आपण जजच्या माइंडमध्ये काय आहे याची स्टडी करून आपण थोडं बोललं पाहिजे. आता प्रश्न उपस्थित केला, बरेच मुद्दे आहेत, तेवढ्या सगळ्या आज आपलं डिस्कशन करता येणार नाही, पण याच्यासाठी खास एक दिवस आणि मग आपल्याला चर्चा करता येईल. आपण एका दिवसाच्या किंवा 2 घंट्याच्या 3 घंट्याच्या मुद्द्यामध्ये वेळेमध्ये आपल्याला हे सगळे प्रश्न सॉल्व्ह करता येणार नाही. पण एक गोष्ट निश्चित आपण करूया, 2-4 प्रश्न अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न विचारले गेलेत. एक करप्शन इन ज्युडिशरी, त्या पहिल्यांदा प्रश्न विचारला मुलाने, अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपण काय म्हणतो, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी.
आपण करप्शन होतंय कुठं, देत नसेल तर घेणार आहे कसा तो? आपण देतो, पण कायद्यामध्ये काय फक्त घेणाऱ्यावर अँटी करप्शन मध्ये केस होते, देणाऱ्यावर का होत नाही? देणाऱ्याला सुद्धा जर शिक्षा झाली तर काय का होत नाही याच्या मागचं कारण वेगळं आहे. तर आपण जर देणाऱ्याने जर केस देणाऱ्यावर जर सेम आपण ऑफेन्स रजिस्टर करायला लागलो तर उद्या कोणी कंप्लेंटच करायला येणार नाही. म्हणून तो एक भाग असतो. आता छोट्या वाहनानं मोठ्या वाहनाला धडक जरी दिलं तर गुन्हा दाखल होतो, तो मोठ्या वाहनावर होतो, छोट्या वाहनावर होत नाहीये. कारण काही जरी गलती असली तरी छोट्याला क्षमा केली आहे कायद्यामुळे. अशा बऱ्याचशा फॅक्टर्स आहेत, त्या फॅक्टर आपण कन्सिडर करून चालायचं असतंय. आणि खरं म्हणजे वकिली व्यवसाय हा नाही, वृत्त आहे. आता यांनी सगळ्यांनी सांगितलं, मी तुम्हाला शुद्ध मराठीत सांगतो, हा व्यवसाय नाही आहे, हे वृत्त आहे. तुम्ही फक्त दुसऱ्याला न्याय देण्यासाठी जन्माला आहेत, ही पहिलं डोक्यात ठेवून चला. तुम्ही आमच्याकडे पाहिलं तर असं वाटतं की आम्ही कुठल्या कॉन्व्हेंटचे स्टुडंट नाही आहे. आम्हाला तर इंग्लिशला 3 वर्ष शिक्षकच नव्हता 7वी ते 10वी, तरी पण आम्ही पास झालो. आणि एका शेतकऱ्याच्या मुलांनी इथपर्यंत यावं, प्रगती करावं, हे काही कमी नाही. आता तुम्ही लँग्वेजच्या प्रश्नाबद्दल बोललात, मोबाईलची लँग्वेज सगळ्याला समजते ना? आता न्यू इन्व्हेन्शन आहे ती लँग्वेज मधलं, मोबाईल लँग्वेज. तुम्ही बघा, समजत नाही किंवा कायदा माहिती नाही, आता हे डोक्यातून आपण काढून टाकलं पाहिजे. कायदा हा सगळ्याला माहिती आहे असं गृहीत धरूनच आपण सगळं ट्रीट करत असतो. म्हणून या गोष्टीवर आपण सगळ्याला शिका आणि शिकू द्या. शिका, तुम्ही पण शिका आणि दुसऱ्याला पण शिकू द्या आणि शिकवा. हा कन्सेप्ट आपण जर ठेवला तर आपण सगळ्याला समान आपण या पद्धतीने. आणि एक सांगतो तुम्हाला, वकिली व्यवसाय मेरिटचा विद्यार्थी झाला म्हणून किंवा त्याची फ्लुएन्सी लँग्वेज आहे किंवा त्याला भाषेवर प्रभुत्व आहे म्हणून त्याची वकिली चालेल, हा एकदा डोक्यातला खूळ काढून टाका. भाषा आणि ज्ञान 2 डिफरंट गोष्टी आहेत. कायद्याचं ज्ञान असणं गरजेचं आहे. तुमची कुठलीही भाषा असली तरी काही फरक पडत नाही. तुमची तुटकी फुटकी जरी लँग्वेज असेल तरी काही फरक पडत नाही. पण तुम्हाला त्या कायद्याबद्दलचं परफेक्ट असं नॉलेज असलं पाहिजे, ज्ञान असलं पाहिजे. त्या कायद्याचं ज्ञान असेल तर तुम्हाला काहीही भाषा अडचण निर्माण करणार नाहीये, हे पक्क ध्यानात ठेवा. आता त्यांनी विचारलं की नॅशनल कोर्ट्स मध्ये इंटरफिअर करत असताना तुम्हाला लँग्वेजचा प्रॉब्लेम येतो, पण तिथं असं काही बंधन आहे का इंग्रजीतूनच बोललं पाहिजे? तुम्ही तुमच्या भाषेत सुद्धा, आता काय म्हणतो आपण त्याला, ट्रान्सलेटर का आता आलेले आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही कुठल्याही भाषेत, आता मोदीला कुठली इंग्रजी येत नाही ना, पण तो बाहेर देशात कन्व्हर्सेशन करतो नी, इंटरॅक्ट करतो ना दुसऱ्या देशात जाऊन, कसा करतो? इंग्रजी येत नाही, बाहेरच्या देशातले तर सर्व लोक इंग्रजी लँग्वेज वापरतात. पण हे आता तो प्रॉब्लेम नाहीये, म्हणून मोदीला भाषेचं ज्ञान नाही, म्हणून इंटरॅक्ट करत असताना किंवा इंटरनॅशनल ट्रीटीज मध्ये जात असताना त्याला हे करता येत नाही असं म्हणता येणार नाही आपल्याला. त्याला आता अनेक पर्याय झालेले, पण तुम्हाला ज्ञान असणं गरजेचं आहे. प्रत्येक गोष्टीचं ज्ञान असणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्या गोष्टीवर तुम्ही प्रभुत्व प्राप्त करा, तुम्हाला बाकीची कुठलीही अडचण येणार नाही. दॅट्स ऑल. So can I take this last question, sir? Sir, I am the legal aid clinic coordinator of our college. So I just want to take this opportunity to put one point before. Sir, जसं NSS साठी आपल्याला काही इन्सेंटिव्ह, मार्क्सचं इन्सेंटिव्ह देता येतं मुलांना, 5 marks, 10 marks. Is there any, should we give some incentives to the students who take part in legal literacy? Since we have taken this as a responsibility on the law college for legal literacy, arranging legal literacy camp, and those camps should also be frequently arranged, but there should be some attraction to the students also and some benefit to them also. Just one point, sir. And yes, sir. And even sir, oh yes, sir. Thank you very much, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. And because panel advocates from DLSA, they are also coming, but there should be some honorarium paid to them. So all those things I'll be making. Thank you very much, sir. Thank you. It was really mesmerizing session, and
Very memorable session. Thank you very much. Woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep. Woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep. And miles to go before we sleep. And miles to go before we sleep, Jaybhave. So it's a poem that tells the responsibility on the shoulder of advocacy. I am very much thankful for today's benevolent guest, that is Jayant D Jaibhave sir, who is the backbone of Lawyers Academy, Advocates Academy in Mumbai, as well as International University at Goa, and the incentive, I call him as the sparker in CLEP, CLEP, that only because of his support, CLEP is running successfully all over Maharashtra. The second guest, that is charismatic figure, what I call very charismatic figure and a young lawyer, the president of Maharashtra and Goa Bar Association, that is Desai sir, Sangram Desai sir, who has lion's share in many what can I say, fascinating judgments and fascinating drafts. Sirji, thank you very much for this mesmerizing session. I would like to express my gratitude to Honorable Sri Lakshmi Ramanji Lahoti sir, Rameshji Biyani sir, Ashishji Bajpai sir, Annarauji Patil sir, and our beloved principal madam, Poonam Nathani madam, coordinator Panchal sir, teaching staff, non-teaching staff, and last but and the best, my beloved student, that who have made us to feel proud that sir even appreciated you, that you are very good student. So thank you very much for being with me. Thank you very much, sir. Have a nice